I am currently pursuing my Bachelor in Computer Science and Information and Technology at College of Applied Business and working as a moderator for BookPoint. I will be leading you all throughout the session for today, and I, along with BookPoint family, would like to welcome you all to today's Saturday Talk session organized by BookPoint in association with St. Xavier's College and St. Xavier's Literary Club. I would like to request everyone to please mute yourself and unmute it only when it's your turn to speak. If you have any questions regarding anything, please raise your hand and I will give you the floor. In this way, it will be easy. So before starting our session, ladies and gentlemen, please join in the singing of our national anthem. I would like to request Shraddha Shrestha to please play the national anthem. Thank you so much, Shraddha. So before beginning this session, let me give you a little bit summary about the Saturday Talk session. BookPoint Saturday Talk session is a weekly session where we discuss on one particular topic, and every week we have a panel discussion on certain topic between four panelists and the audiences. So moving forward, I would like to introduce you all Shraddha Shrestha, who is currently studying in St. Xavier's College and works as the Vice President for St. Xavier's Literary Club. The floor is yours, Shraddha. You may begin. धन्यवाद दिदी। साहित्य यो शब्दको अर्थ लगाउन नै गहिरो साहित्यिक ज्ञानका आवश्यकता देखिन्छ। सर्वप्रथम त यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबै गुरुबा तथा गुरुआमाहरू क्लब सेन्ट जेभियर्सको उपाध्यक्ष म श्रद्धा श्रेष्ठबाट हार्दिक नमस्कार। भाषाको माध्यमद्वारा प्रस्तुत जीवनको अभिव्यक्ति जसले सजीव अनुभवहरूको कलात्मक प्रस्तुति गर्दछ, साहित्य त्यही हो। मान्छेको दमित कुण्ठाहरूलाई प्रस्तुत गर्नु नै यसको मूल प्रयोजन हो। त्यही भावनाको वेगलाई अझ उच्च कोटिमा पुर्याउनका लागि यस साहित्यिक क्लब सेन्ट जेभियर्सको पनि जन्म भएको हो। यस क्लबले विगतका धेरै वर्षहरूदेखि प्रवाह कवि गोष्ठी, निबन्ध लेखन आदि जस्ता धेरै प्रतिष्ठित कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेको छ। तर यो वर्ष अलि भिन्न छ। यो वर्ष महामारीको हाहाकारले डराएर ठप्प भएको छ। तर जस्तो सुकै परिस्थिति भए पनि हामीले हाम्रो आशालाई मर्न दिन हुँदैन। हो, त्यही आशालाई जीवन्त राख्नका लागि भर्चुअली नै भए पनि साहित्यिक क्लबले विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिरहेको छ। सौभाग्यको कुरा गरौँ, बुक पोइन्ट जस्तो प्रतिष्ठित युवा क्लबसँग सरोकार गरेर आज यो सानो कार्यक्रमको आयोजना गर्न पाएकोमा साहित्यिक क्लब निकै हर्षित छ। हामीले त एउटा सानो कार्यक्रमको मात्र आयोजना गरेका थियौं, तर यहाँहरूको विशाल उपस्थितिले यस कार्यक्रमलाई साँचो रूपमा भव्य बनाएको छ, जसकारण म लगायत साहित्यिक क्लब साथै बुक पोइन्टका सबै मेम्बर्सहरू यहाँहरूप्रति कृतज्ञ छौं। अन्त्यमा एक्लो उदास भएको मनलाई प्रफुल्लित पार्नका लागि आगामी दिनहरूमा पनि हामी यस्ता कार्यक्रमहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौं भन्ने कुराको वार्ता गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। अब भने हामी केही साहित्यिक परिवारको सदस्यहरूलाई चिन्नतर्फ लागौं। Success. Success in life depends upon happiness. And happiness is found in no other way than through service that is rendered in the form of love. Extracted from Napoleon Hill's Law of Success, the 21st Century Edition. Good evening, everyone. This is Prabha Adhikari, the event manager of St. Xavier's Literary Club. No. For someone to win, somebody else must lose. For that person to have won, they must have lost something in the first place. The irony of justice is that the feelings that precede it and those which fruit from it are never really fair and balanced. Not even justice itself is perfect. Quoted from the book Perfect. Good evening, everyone. It's me, Pritika Shivakoti, spokesperson of St. Xavier's Literary Club. Thank you. Mockingbirds don't do one thing except make music for us to enjoy. They don't eat up people's gardens. They don't nest in corn cribs. They don't do one thing but sing their hearts out for us. That is why it is a sin to kill a mockingbird. From To Kill a Mockingbird by Harper Lee. A very warm good evening to everyone. It's me, Fursangomden Tamang, a member of St. Xavier's Literary Club. Thank you.
Of all the hardships a person had to face, none was more punishing than the simple act of reading. Quoted from A Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini. Greetings to everyone. I am Divya Dhakal, a member of St. Xavier's Literary Club. It was only a smile, nothing more. It didn't make everything all right. It didn't make anything all right. But I'll take it with open arms because when spring comes, it melts the snow, one flake at a time. And maybe I just witnessed the first flake melting. Good evening, everyone. I am Ritika Adhikari, the president of St. Xavier's Literature Club. The simple things are also the most extraordinary things, and only the wise can see them. Quoted from the book The Alchemist. Good evening, everyone. I am Pratibha Burdel, the current secretary of the St. Xavier's Literary Club. Thank you. I have always imagined that paradise will be a kind of library. With this quote of George Louis Borges, I, Prism Khanal, IT manager of St. Xavier's Literary Club, would like to extend my warm good evening to you all. Thank you. Thank you so much, Shraddha, for your words and Literary Club family members. Moving on, today a reader, tomorrow a leader. From the moment we start our school, our educators begin teaching us the fundamentals of reading. When we learn our alphabet and the unique sounds that each letter makes, soon we can read words and full sentences. And before we know it, we are reading everything from posters to printed on a cereal boxes to subtitles on movies. But have you ever thought, why are we taught to read? Is it to be able to read street signs and directions, to study our textbooks and take tests? Indeed, we all are taught to read to comprehend better and to communicate better. However, the benefits of reading go far beyond that. The more we read, the more we understand the world around us. And when we start reading books, the more we discover the life, what we know beyond that. As most of you already know, BookPoint is a platform to promote a reading culture in our country. Our main objective is to help people to start reading books and develop a reading habit. We will start our session with a panel discussions between four book lovers who will share their information regarding today's topic. As all of you already know, our topic for today is Book and Philosophy of Life, Arthat Kitab Rajivan Darshan. And then we will move on to our interactive session, which is undoubtedly the most fun part. So make sure you stay with us till then, because you surely wouldn't want to miss out on that. And the last segment for today is question and answer round. You can drop some questions in the chat box and our panelists will answer as many as questions as the time permits. So, okay. So now may I have a privilege to introduce our very special dignitaries for today's event. First and foremost, we have Mr. Kim Prasai sir, who is faculty member at St. Xavier's College and also work as a moderator at St. Xavier's Literary Club. Up next, we have Mr. Devendra Paudel sir, who is also a faculty member at St. Xavier's College and also work as a moderator at St. Xavier's Literary Club. Similarly, we have Ritika Adhikari, who is currently studying science in grade 12 and works as the president at St. Xavier's Literary Club. Last but not the least, we have Pratibha Purtel, who is also currently studying science in grade 12 and also works as a secretary at St. Xavier's Literary Club. We would like to thank you, our guest panelists, as well as our panelists for our presence. Without further ado, let's start the panel discussions. And our topic for today is Book and Philosophy, Arthat Kitab Rajivan Darshan. First, I would like to invite Ritika Adhikari, who is currently studying grade 12 and works as a president at St. Xavier's Literary Club, to share some ideas regarding today's topic. The floor is yours, Ritika. You may proceed. Thank you. I'll start it. So, मेरा video on करता कि आए क्या आए ना पढ़ना है. Okay, sure. Yeah. Okay. You may proceed. Good evening, everyone.
Reverend Father Augustine Thomas S.J., Deans, HODs, fellow panelists, Xaverians, alumni, and all the Book Point members present here. I am Ritika Adhikari, the current president of St. Xavier's Literature Club. I feel honored and equally blessed to be speaking about a topic which is very relevant and yet ignored. Books and philosophy of life, as our topic says. Well, it may feel a little weird for a 17-year-old to be talking about philosophy of life, but why not hear it from a perspective of a teenager? Growing up, I was a studious kid, practically a nerd. I was very serious about my studies. I still am, but twice as serious as I am right now. To elaborate my degree of seriousness, I remember blowing all the fallen lashes and praying to the God to let me secure the first position in examinations. Again, quite cliche, right? Ultimately, I grew up to become a socially awkward and isolated individual. I distanced from people and people distanced from me. I just had one stupid best friend. And I remember often lying to myself, saying things like, that's all I need. Why do I even need to be social? Not realizing that I was missing out on so many opportunities, so many memories I could build. The process continued until I started reading books. And by books, I mean books out of courses, of course. At the beginning of my 10th grade, I started off with the international bestseller, The Kite Runner by Khaled Hosseini. As I read the book, I realized that I was slowly turning into Amir, who was continuously haunted by the regrets of past, tormented by his guilt, the things he could have done, lives he could save. The book made me realize the power my actions carried, and that if I did not want my life to be hell, I better start doing things than expect things to happen on their own. That the world is beautiful only when we embrace humanity, love, and friendship. It's funny how a simple sentence of the book holds the power to change the course of our life. Well, it worked for me. I had started smiling more. The nervousness was there, but I mustered up the courage to go up on the stage. Above all, I had started having friends. Now, I had people who would hug me when I cried. Some would even cry with me. I started knowing the joy of sharing lunches in the crowd, celebrating birthdays in school, singing songs in school trips. I was blessed with a perfect last year in my school. All that because of one single book. I continued my reading journey with books like Lajja by Taslima Nasreen, I and Malala by Malala Yousafzai, Polpasa Cafe by Narayan Wagle, and many more. Reading Lajja, a book that was banned in Bangladesh right after it was published, was quite an ordeal. The book's every page, every word felt like a scream for justice. With every chapter, I found a new meaning of life. The book widened my horizon, and I could now understand what people meant by saying humanity is the religion of all humans. The education does not judge us based on our gender. It is the humans who modify their religion and scriptures to fit their own narrow vessels who decide gender as the criteria to have the right of education. Well, there are some books which you want to forget after reading, simply so that you can read them again. Polpasa Cafe was one of those books for me. I read it on my journey to Mama Ghar during the vacation. I planned on finishing the books on my 5 days stay there, but I was so intrigued by the historical events described in the book that I had finished it the evening I arrived there. To me,
Reading books has always been a bliss. They say to read books means to live 1,000 lives. But I believe to read books means to live a single life to its fullest. I stand here in front of you because of the books I have read. I want to finish my talk with a quote from a book I love. Not once have I regretted a thing I have done. I only regret things I have never done. May books bless you. Thank you. Thank you so much, Ritika. Indeed, reading books can change the way of thinking. Now, I would like to invite Pratibha Furtel on the floor to keep her views. The floor is yours, Pratibha. You may proceed. भिडियो स्टार्ट भयो भयो नमस्कार यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा यहाँ उपस्थित फादर अगस्टिन थोमस एसए डेन्स विभागीय प्रमुख गुरुवर्ग बुक पोइन्ट्सका मेम्बर्सहरू तथा सम्पूर्ण मेरा दिदीभाइ तथा दाजुबहिनीहरू म प्रतिभा बुद्धेल सेन्ट जेभियर्स लिटरेरी क्लबकी सचिव तथा आज यस स्याटरडे टक सेसनको एक प्यानलिस्ट अध्ययन जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त अनवरत चलिरहने एक प्रक्रिया हो यो व्यवहारिक अध्ययन वा पुस्तक अध्ययन गरे दुई किसिमबाट चल्ने गर्दछ कि पढेर जानिन्छ कि पढेर जानिन्छ जीवनलाई सूक्ष्म ढंगले केलाउँदा उठले पनि पहाडका नजिक नपुगेपछि मात्र आफ्नो वास्तविक उचाइ थाहा पाउँछ पहाडका नजिक नपुगुन्जेल उसलाई म जतिको अग्लो यस संसारमा कोही पनि छैन भन्ने लाग्दछ कुवामा बसेको भ्यागुताले पनि कुवालाई नै विश्व ब्रह्माण्ड ठान्छ जब ऊ डिलमा आइपुग्छ तब मात्र उसले यो संसार त कति विशाल रहेछ भन्ने कुराको ज्ञात पाउँछ अध्ययनको पृष्ठभूमि हेर्दा त जन्मदेखि नै भइरहेको हुन्छ भने तापनि मैले उपन्यासहरू पढ्न सुरु गरेको भने कक्षा 6 बाट नै भन्नुपर्छ त्यसबेला मलाई मेरो बाबाले उपहार स्वरूप अमर न्यौपानेको सेतो धरती दिनुभएको थियो ताराको जीवनी र जीवन चक्र निहाल्दा यी सब घटनाहरू मेरो आँखा अगाडि नै घटिरहेको अनुभूति हुन्छ हाम्रो हजुरआमाहरूको कथा व्यथा दुरुस्तै उतारिएको सेतो धरतीमा मलाई देवघाटमा जीवन सङ्घर्ष गरिरहनु भएको आदरणीय ममतामयी हजुरआमाहरूको याद आउँछ यसरी सुरु भएको मेरो अध्ययनको यात्रा आफ्नै नाभिको सुगन्धलाई कहाँबाट आयो यस्तो राम्रो सुगन्ध भनी भौतारिरहेको कस्तुरीलाई मानिसले सङ्घर्ष रहित जीवनमा गरिरहेको भनी हरिवंश आचार्यको जीवन मार्फत चित्रण गरिएको अमर न्यौपानेको करोडौं कस्तुरीले त झन् मेरो अध्ययन गर्ने प्यासलाई निरन्तर राखिरहन्छ छोराको मायाबाट बुबाको माया त्याग र कर्णालीवासीहरूको वर्तमान र सपनालाई उजागर गर्ने बुद्धिसागरको कर्णाली ब्लुजले हाम्रो जीवनमा बाल्यकालको बिछ्याइ परिपक्व सोच र जिम्मेवार बोधको अनुभूति गर्न पाइन्छ जीवनलाई सृष्टिकै सुन्दर फूल भनेर अर्थ्याइदिए आज मैले अर्थ्याएको जीवनभित्र स्वयं आफ्नो जीवन पर्छ कि पर्दैन थाहा छैन नेपाली साहित्यकी महान नारी झमक कुमारी घिमिरेको जीवन काँडाकी फूल पढेपछि जीवन सुख दुःख दुवैमा फुल्दो रहेछ भन्ने ज्ञात हुन्छ र यस कुरामा दुई मत नहोला नेपाली चलचित्रका महान हस्ती श्रद्धेय हरिवंश आचार्यको जीवन कथा चिना हराएको मान्छे र श्रद्धेय मदन कृष्ण श्रेष्ठको जीवन कथा तथा आत्मकथा महको मह पढेपछि मित्रता होस् त यस्तो जहाँ माया सम्मान र जिम्मेवारीको कथा सुन्न पाइन्छ and when you want something all the universe conspires in helping you to achieve it. The novel by Paulo Coelho, The Alchemist, is one of the best books that I have ever read. The novel is full of adventure, fantasy, and spirituality that evokes our gut feeling to turn oneself into gold like that of Santiago by listening to the heart through the language of omens. The Secret by Rhonda Byrne clarifies the laws of attraction in a sense that if you are consistently dreaming of own good thing, then you are consistently compiling its frequency. The power of subconscious mind
by Joseph Murphy is of the next level to find the solution to all the problems, since every thought is a cause and every condition is an effect. Chetan Bhagat's 5 point someone reflects the power of bonds in one life to complete the another life through the means of the friendship. Ravinder Singh's Your Dreams Are Mine Now portrays the necessity of love, sacrifice, and help to bring the positive revolution in the society. The books like You Can Win by the Shiv Khera and It Takes Only 1 Minute to Change Your Whole Life by Billy Jolie is the book related to the philosophy of life so that our life will be meaningful and motivating. Books being the mixture of love, life, health, spirituality, motivation, reality, coexistence, and attraction is only the medium to change the way of living our lives. Thank you. Thank you, Pratibha, for so many wonderful informations. Once again, do we have Sir, Devendra Paudel Sir or Khemrat Sir? Okay, no, so then we'll move on. Once again, thank you, the two of the panelists, for sharing your ideas regarding books. I'm sure many of us are now aware of the books and philosophy of life. Well, by listening to the opinions of panelists, I hope you can now relate the importance of book reading. And our book point community is always there to help through your book reading journey. Let me include a bit about Book Point in here in case you didn't know. BookPoint is a platform that is initiated to build up book reading habits. Some people will be in search of motivations. Some lack the driving force behind going through books, and some may be eagerly waiting to search for the recommendations. Thus, to address all these problems and with the motive to provide effective reviews of the books along with making focus on target audiences, BookPoint has been introduced. So now moving forward, it's time for the fun part. That is our interactive session part, where I'm gonna ask you questions and would love it if all of you would participate. And I would also love it if all of you would turn on your video because म एक्लै मात्र बोलिरहेको जस्तो लागिरहेको छ हैन. So I hope you have idea now. So if you want to volunteer to speak, please raise your hand and unmute it only when it's your turn. So my first question is, सबैले आन्सर दिन मिल्छ है, पर्टिकुलरली यो ऊ भन्ने हुँदैन, सबैलाई जसलाई आन्सर दिन मन लाग्छ दिँदा हुन्छ. So my first question is, do you feel the side of the philosophy has been neglected? Okay, I see Spriti Gautam. So Spriti Gautam, the floor is yours. You may proceed. Thank you so much. So I believe that philosophy has not been so much neglected because as we can see, if we go past the history of the world, we can see that philosophy started long ago. First, it was introduced with the examination of the things that were around us just by, observing whatever was around us and making a conclusion or drawing a conclusion out of those activities. Secondly, philosophy started, I mean, not started, but continued around and developed along with science, and people started including science and philosophy. And I think basically it started with the invention of many things, like many tools and techniques, and also with the thoughts that people had, the contradictions that they had in their opinions and how they think life existed or started. And I think philosophy and science are related terms, and I don't think it has been neglected. Thank you. Thank you so much, Smriti. It was beautiful. So do we have any other participants who would like to speak or keep on their views regarding the question? Since we don't have anyone, I would like to move to the next question.
So my next question is everything connected? Like, is everything connected? के सबै जडित छ त? Please, who would like to speak, please raise your hand. I'll give you the floor. Question बुझेन भने पनि सोध्दा हुन्छ है. Okay, we have chats over here. Chats मा मैले answer देखिरहेको थिएँ. In a way or other, yes. In some way or other. Okay. I see hand. Okay, I see hand. Kritika Chapagai. The floor is yours, Kritika. You may begin. Good evening to everyone. I do believe that everything is connected because, you know, when we are talking or when we are doing something, there are always eyes around us. And how we show ourselves or how we carry ourselves gives certain vibes to people. If we are frowning or if we are doing something with negative emotions, people around us are affected by it too in one way or another. In a similar way, if we are smiling, constantly wishing another, giving some sorts of compliments to one another, their day becomes livelier in an instant. Not just that, but like things that are happening today will affect the things that are going to happen tomorrow. So in a way, in a lots of way, there are connections among each of us. And that is why I do believe that everything is connected. Thank you. Thank you so much, Kritika. Do we have any other participants? Please come forward. Don't feel shy. सबैजनाले सिक्ने नै त हो नि. Okay, we have Spriti Gautam. Spriti, please begin. Thank you so much. So I'm here again. Well, I think that I truly and completely believe that everything is connected. So to take an example, what our ancestors have done in the past, their actions, their contributions have made it a lot easier for us to carry out research or for in any field, whatever they have done in the past has helped us today. And what we do today will obviously help our future generations. And again, if we are writing a book, it is not only about us writing a book for our satisfaction or for whatever reason it is, but it is also that other people will read the book, other people will have their own opinion of the book, they will have their own interpretation, and what we might have written or from whatever perception we might have written, they might interpret it in a totally different way. So one thing we might be willing to say, but then they will take it in the other way. And I think in that way, somehow one thing is connected to the other. And again, for example, also not only in case of books or science, but again in normal ecosystem, if one animal is killed, it also hampers the food chain in the environment or in the ecosystem. So in everything, I think it is connected. So I think everything is connected. Yeah. Thank you so much, Preeti. Now we have Shrishti. Shrishti, please begin. Thank you so much for this time. Yes, I do feel everything is connected, as Smriti and other friends have already said. And somehow we all believe that everything is interconnected, though we do not accept it publicly or we do not want to talk about it. But taking the context of the present situation, we can feel that everything is connected surely, because a single virus, which is microscopic, has shaken the whole world. We believe that every human is connected. Every natural things are connected. The animals, the viruses, the microscopic organisms, everything is connected. But the proof for it is if a single thing is neglected or gets disturbed, the whole connection, the whole thing, the whole circle is also disturbed. For an example, if we take the example of our nature, if our nature is disturbed, if we are we are exploiting them, then we ourselves are also harmed by that. And taking an example of the human society, if one person in the society is neglected or not taken into concern, the whole society is also into problem. So this is how I feel everything is interconnected and nobody can be isolated. Thank you. Thank you so much, Shrishti. It was wonderful. Do we have any other participants who would like to speak on this question? Give their views.
Since we don't have, okay, Sujal Saha, do you want to speak? Guys, please respond. Okay, so since we don't have anyone else, yes, I do believe everything is connected because thinkers from all the ages and countries have discussed the idea that we are all connected and that everything we do affect everything else. We can assume of global warming or anything else. So when we die, our body become the grass, and the antelopes eat grass. So it is said by the famous persons that so we all are connected. So my next question for all of you is, please participate. So my next question for all of you is, what is so great about the world anyway? Like जे भए पनि संसारको बारेमा के चाहिँ एकदमै महान छ? Please raise your hand. I will give the floor. Panelists can also speak. Participants can also speak. Can you repeat the question? Can you repeat the question one again? Sure. What is so great about the world anyway? जे भए पनि संसारको बारेमा के चाहिँ महान छ? Anyone willing to speak? Anyone willing to speak? Okay, we again have Smriti Gautam. Smriti, please move on. The floor is yours. Thank you so much. So I think one very great thing about the world is that no matter where we reach in life or what part of development we have achieved, there's always the area for progress. And no matter what sort of a great person we are, whatever we have accomplished in our life, there's always area for improvement. Nobody is perfect. And I think that's the best part of life or the best part of the world, that there is, and that we can always discover new things. Thank you. Thank you so much, Preeti. Now we have next Arushi. Arushi, please, you may begin. So greetings everyone. So as mentioned by our moderator, Anna, question is like, what is great about world anyway? भनेर भन्नु भएको छ. And in my opinion, I guess the world is unique itself, Anna. Like जसरी constantly world change भइरहेको छ, grow गरिरहेको छ, that is uniqueness itself, होइन. लाइक स्टोन एजबाट अहिले पोस्ट मोडर्न एजसम्म जस्तो जेसुकै जस्तो पनि किसिमको डेभलपमेन्ट आइरहेको छ, द्याट इज ग्रेट अबाउट दिस वर्ल्ड. एन्ड देन यो वर्ल्ड फर्म हुने नै हामीबाट हो. लाइक ह्युमन बिङ्स एन्ड अदर क्रिएचर्स आर द पार्ट अफ द वर्ल्ड, होइन. अनि हामी छौँ तब मात्र यो संसार छ नि त हो. त्यसैले नै अब जस्तो हाम्रो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी कन्सटेन्टली जस्तो हाम्रो बिलिफ सिस्टम चेन्ज भइरहेको छ, होइन. केही कुरा लाइक हुन्छ नि, आई हेभ अलवेज बिलिभ द्याट लाइफ इज बिलिफ सिस्टम, होइन. अनि हाम्रो बिलिफ सिस्टमले नै हामी वरिपरिको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुँदैछ के. अनि लाइक हाम्रो बिलिफ सिस्टम नै यो वर्ल्डको एउटा एकदमै युनिक क्यारेक्टर हो जस्तो लाग्छ मेरो ओपिनियनमा चाहिँ. एन्ड द्याट्स अल. थ्याङ्क यू. Thank you. Thank you so much, Arushi. Do we have any other participants who are willing to speak? Please raise your hand. Don't feel shy, as we all are learning, exploring. Do we have anyone? Okay, we have Kritika Chapagai. Kritika, you may begin. I think the greatest part of the world, I know it may sound very stupid and very there, but then I really feel that hope is the best part in our world. That no matter what, however, whatever is the environment that we are living in, we don't stop giving ourselves, giving other people's hope. And
so many people, they say that hope is the only thing more powerful than fear. And I do believe on that very strongly. In times when it is very dark around us, the single ray of hope is very important. And that hope is what I believe is carrying us even in this pandemic situation. And so I believe that hope is very, very important. And the best part too. Thank you. Thank you so much, Kritika. I have received in chat Shreya Gautam. She said that what is great about the world, I think, is that nothing stays the same. There is always a chance, and there is always a chance of heavily burdened the participants like who are willing to speak. Please raise your hand. Okay, since we don't have anyone. Okay, so since we don't have anyone, what is so great about the world anyway? It was like a good question that one can be difficult to answer because we don't we don't notice about some small things, let's say small stuffs, and we are dashing about everything everywhere. We are too busy, but we just don't notice lovely stuff. Go outside and ask this question to help you focus on the beauty of word. Just be present at the moment. What you can see in the clouds, sometimes I see the shape of elephant, a man with a beard. Sometimes I even feel like I'm seeing my hajurba. So it's just like we see, we smell, we hear the things if we can feel it. It is said that those who don't believe in magic will never find about this. So I hope everyone are having fun, right? So moving on, my next question will be, do you believe in the fact that there is an afterlife? कि तपाईं पक्का विश्वास गर्नुहुन्छ कि like हामी मरेपछि पनि after the death of ours, do we have an afterlife? Please raise your hand. Okay, we have Shrishti. Shrishti, please proceed. The floor is yours. Thank you one more time. I have to talk. Thank you very much for the time. And yes, I do believe that there is afterlife. That is because the purpose of living is for something that we have to gain when we reach to that point. And here, living in the earth is not about just enjoying our moment. Yes, it is about enjoying each moment that we are given to live, but it is also very important to live the life in the right way, so that when we reach to that point, when somebody who created us would reward us with something that we did. So yes, I do believe that there is afterlife. It might be eternal as well. Thank you very much. Thank you so much. We have next Shreya Gautam. You may proceed, Shreya. So I think there is afterlife, but not the way like most of the people believe it to be. I don't think there is afterlife like there are we turn into animals or people in our next life. But I think there is afterlife in a sense that all the matters there is there is consistency in the presence of matter in the world, and I think energy flows from one body to another. So when we die, maybe I think that we exist there there is afterlife, but we exist in the form of different types of energy, I think, or different plants and animals, I don't know, in different animals, but not the exact animals, but the food chain. After we die, we get mixed into water, or we are buried down, and there is decomposition and that kind of afterlife. So only in the form of energy, I think. Thank you so much, Shreya. Now we again have Smriti Gautam on the floor. You may proceed, Smriti. Thank you so much. So I do not believe that there is an absolute afterlife, like we say, in the form of reincarnation of anything. But as Shreya said, I totally agree with her. There is the flow of energy because, as we've all studied, the energy can neither be created nor destroyed. So when we already exist, there is no way that we would be destroyed completely, and that
like there's nothing after we die. So of course there's the transformation of energy because it cannot be destroyed, but I don't believe there's an absolute afterlife, like we go to heaven or hell as per our sins, because I think life is simply about enjoying the moment while we have it and not about expecting a reward from God or something, because I do not exactly believe there's the existence of God, of somebody like Allah or Jesus Christ or anything. They might have existed in the past, yes, they might have existed as human beings, and that they might have been extraordinarily great human beings. But I do not believe there's somebody flying in the sky or observing us all the while and waiting to reward us for our good deeds or punishing us for our sins. Thank you. Thank you so much, Preeti. Now we have Abhishpa Subedi. The floor is yours, Abhishpa. Thank you. Very warm good evening to everyone present here, my seniors, teachers, and fellow friends. The question was, if I believe in afterlife. So when we think of afterlife, we think of life after death. But I want to answer in a slightly different way from what the question demands. When we think of afterlife, one of the major people we think of is the Egyptians. The Egyptians believed that there was a life after death. So what they made was these tombs, these pyramids for the kings and normal people even, so that after they were dead, they could live another life and use these things that they used in their real life. So though we cannot exactly be sure about the fact that there is afterlife or not, what we can be sure about is that we know a lot about the Egyptians and what their life was like because of the tombs they made, because of these pyramids that they made. So their legacy lives on because of their remains. And what I mean to say by this is that even after we die, our legacy, if it remains, then we are still living. We are not exactly dead. It is a form of afterlife because our legacy lives on. What the good deeds that we did, it still lives on. So in a way, I believe afterlife is possible. Thank you very much. Okay, thank you so much, Abhishpa. So we had a lot of ideas present on the floor, and it was so beautiful. Thank you everyone for sharing your opinion with us. Indeed, we got to gather many informations and ideas. So moving forward, I think we have Devendra sir and Kim sir over here. Do we have? Yes, we have. Okay, so moving forward, I would like to invite Mr. Devendra Paudel, sir, on the floor. The floor is yours, sir. Please proceed. Thank you. म खेम सर है. Okay, sir. देवेन्द्र सर केही प्रब्लम हुनुहुन्छ अघि तपाईले नाम उच्चारण गर्ने बित्तिकै मेरोमा लाइन कट भयो. म फेरि डाटा प्याकबाट आउन खोजेको थिएँ, फेरि आयो बत्ती अनि म यसबाट आएको छु. सरी. हुन्छ सर. हजुर बिगिन गर्छु सर. अब मैले के बोल्नु पर्ने हो? हजुर त्यही बुक्स एन्ड फिलोसफीको बारेमा केही. ओके. धन्यवाद. आजको यो प्राविधिक गडबडीले म विच्छेद हुन गएँ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु, किनकि यो हाम्रो बसको कुरा पनि थिएन. अनि मलाई पनि कस्तो नमिठो लाग्यो जब मेरो नामै उच्चारण भइराखेको छ, ठ्याक्कै बत्ती जानु भनेको सुनिराखेको छु म. हजुर सर सुनिरहेको. अनि मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्यो. अब त्यही के भए पनि अब यो भर्चुअल हो, आखिरी अब बुझ्नु भयो होला जस्तो लाग्यो. ठिक छ. आजको यस कार्यक्रममा जसको बुक पोइन्ट र सेन्ट जेभियर्स कलेजको लिटरेरी क्लबको यो संयुक्त सहकार्यमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ र यो कार्यक्रम आयोजकलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो किताबको कुरा गर्ने समाज भनेको उन्नत समाज हो, जहाँ किताबका ज्ञानका कुरा हुन्छन्. त्यो वास्तवमै यो पुस्ताले एउटा यो जति भेला भइराख्नु भएको छ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन पनि गर्छु, किनकि किताबको महत्त्व बुझेर नै हामी यसरी भेला भएका छौँ. वास्तवमा यो किताबले जोडेको हाम्रो सम्बन्धको मालामा उनिन आउनुभएका सम्पूर्णमा म फेरि पनि नमन गर्छु. किताब ज्ञान, सिप, भावना, कला र विचारको एक पुष्ट रूप हो. यो नै भनेकै जीवन दर्शन हो.
हामीले जति पनि ज्ञान सिक्छौँ, हामीले ज्ञान सिक्ने पहिलो माध्यम हामीले भाषा सिक्यौँ, लिपि सिक्यौँ, अनि त्यहाँबाट हामीले ज्ञान सिक्ने एउटा औपचारिक माध्यम बनायौँ, त्यही किताबबाटै सिकेका हौँ। अनि हामीले भावनात्मक विकास गऱ्यौँ, अनि एकले अर्कालाई बुझ्यौँ, त्यो पनि हामीले बढीभन्दा बढी किताबबाट सिक्यौँ, कला सिक्यौँ, अनि साहित्य सिक्यौँ, अनि सम्पूर्णमा विचार सिक्यौँ, त्यो किताबबाटै सिकेको हो। अनि त्यो किताबबाटै हामीले जीवन सम्बन्धी धारणा पनि त बनायौँ। कसैले लेखेको किताब पढ्दै गर्दा हामीलाई लाग्छ उसको विचार पढ्दै गर्दा हामीलाई त्यहाँ थाहा नपाइकन हाम्रो विचार पनि पलाउँछ कि हामीले त्यसलाई समर्थन गर्छौँ कि त्यसलाई हामीले नाइ भन्छौँ, भित्र ब्रह्मले नाइ भन्छौँ, त्यहीबाट हाम्रो विचार पनि सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण विचार बढाउने, आफूमा भएको आफ्नो भित्रको मलाई चिनाउने, म भनेको मैले विचारको अर्थमा भन्दैछु, मेरो मलाई खोजी गर्ने पहिलो चिज भनेको, मलाई सिकाउने, मलाई टेकाउने चिज भनेको एउटा किताब हो जस्तो लाग्छ। किनकि किताबबाटै हामी उठेर आएका हौँ यहाँसम्म। जहाँ किताब छ त्यहाँको समाज उन्नत छ, अब्बल छ। संसारमा चेतनाको उज्यालो यही किताबले नै फैलाएको हो है। संसारमा जति पनि चेतनाको उज्यालो छ, मानव सभ्यताको ढुङ्गे युगदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा सभ्यताका ठुला ठुला चुली बने, सभ्यताका ठुल्ठुला पहाडहरू बन्यो, मान्छेले गरेका उज्याला कर्महरू स्थापित भए, उसको कर्मको एउटा सकारात्मक कर्मको रूपमा चाहिँ उज्याला कर्महरूले स्थापित गरे। तिनै स्थापित गरेका कर्महरूलाई किताबी माध्यमबाट हामीले पढ्यौँ र हामीले पनि नयाँ कर्म गर्ने बेलामा तिनै किताबबाट हामीले विचारहरूको संश्लेषण गर्छौँ, भावनाहरूको संश्लेषण गर्छौँ, अनि आफूमा पनि एउटा विचार पलाउँछ। हामी कल्पनामा, हामीलाई काल्पनिक बनाउँछ किताबले, हामी बढीभन्दा बढी कल्पनामा रमाउँछौँ। अनि हामी पनि किताब लेखौँला वा अरूलाई पढाउँला, हो किताबले संसार जुटाउँछ यसरी नै हो। त्यो किताबी समाज भनेको उन्नत समाज हो, त्यो चेतनाको उज्यालो भर्ने समाज हो। मैले पहिलो पटक देखेको विश्व पनि किताबबाटै हो। म डुलेको छैन होला, मेरो घरबाट मैले किताब पढेँ होला सानो स्कुलमा जाँदैखेरि, अनि मैले देश समाज बुझेँ, घरभन्दा बाहिरको अवस्था परिवेश बुझेँ, अनि देश बुझेँ। अहिले हुँदै हुँदा म विश्व बुझ्दैछु। घुम्नु पर्दैन, अहिले सशरीर हिँड्नु पर्दैन, हामीलाई किताबले सबैभन्दा पहिलो चिनाएको विश्व, देखाएको विश्व, अनि मलाई बाहिरी वातावरणसँग युज टु बनाएको त्यही किताबले हो। त्यसकारण त्यो घुमेर देखेको विश्वभन्दा पनि किताबले देखाएको विश्व झन् सुन्दर लाग्छ मान्छेलाई। हो त्यो देखेपछि त्यस्तै नभेटाउन सक्छौँ हामी, तर पहिलो पटक हामीलाई विश्व चिनाउने पनि किताब हो। अनि किताबले देखाएको विश्व कति सुन्दर छ त्यो हामी आफैले बुझ्न सक्छौँ। संसार भ्रमण गराइदिन्छ किताबले। विश्वका परिवर्तनहरू, ठुल्ठुला परिवर्तनहरू, जो क्रान्तिकारी परिवर्तनहरू, अग्रगामी छर्लाङहरू भन्छौँ हामी, अलिकति क्रान्तिकारी भाषामा बोल्दा त्यो हुन सक्ला। वास्तवमा बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, अमेरिकाको स्वतन्त्रता सङ्ग्राम लगायतका विश्वका जति पनि ठुल्ठुला उथलपुथलहरू भए, आजसम्म आइपुग्दा विश्वमा जति पनि क्रान्तिहरू भए, परिवर्तनहरू भए, गुणात्मक परिवर्तन भयो विश्वको विकासमा। आज विश्व नै एउटा गाउँमा परिणत हुँदैछ। विश्वको त्यो गाउँमा परिणत हुनुको पछाडि पनि त्यो किताबै छ, किनकि किताब पढेरै हामीले जानेका हौँ। त्यसको फैलावट पनि त्यो किताबले गर्यो जस्तो लाग्छ। अनि ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन हो, त्यो परिवर्तन पनि किताबले ल्याउँछ मेरो विचारमा। विश्वका नवीन मूल्य र आविष्कारहरूको सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि किताबले नै दिएको हो। नयाँ नयाँ सोच, नयाँ नयाँ विचार, कुनै पनि सिर्जना गर्नुभन्दा अगाडिको विचार त्यो किताबले नै सिर्जना गरिदिएको हो। त्यही भएर किताब समाज हेर्ने ऐना हो, विश्व हेर्ने ऐना हो, आफूलाई चिनाउने ऐना पनि हो किताब। किताबको शैली, भाषा, माध्यम, उद्देश्य फरक हुन सक्ला, तर जुनसुकै किताबले जीवन छोएकै हुन्छ। अब भाषा फरक हुन सक्छ, शैली फरक हुन सक्छ, माध्यम अरू फरक हुन सक्ला, तर हरेकको केन्द्रबिन्दु भनेको जीवन हो। जीवन बिना किताब सम्भव छैन। अनि जीवन पढ्ने एउटा गतिलो सशक्त माध्यम हो किताब। जीवन र जगतको आन्तरिक र बाह्य सत्यलाई उजागर गर्ने किताबभन्दा सशक्त माध्यम अर्को हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। वास्तवमा आन्तरिक सत्य, हाम्रा अन्तरात्मादेखिका कुराहरू, अनि बाहिरी सत्य, त्यसलाई उजागर गर्ने सबभन्दा गतिलो, प्रभावकारी र सशक्त माध्यम किताब हो जस्तो लाग्छ।
काल्पनिक यसले कल्पनाको क्षमतालाई बढाउँछ, हामीलाई सङ्कुचनबाट विशालतातर्फ, उदारतातर्फ, उदात्ततातर्फ अभिप्रेरित गराउँछ किताबले। अनि किताब वास्तवमै एउटा जीवन दर्शन सिकाउने एउटा महान माध्यम पनि हो। जीवन बुझाउने सबभन्दा सशक्त माध्यम किताब नै हो, किनकि किताबले जति जीवन केले बुझाउँछ होला, किताब पढेको मान्छे, धेरै पढेको मान्छे भनेको नि छ नि, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। वास्तवमा जो मान्छेले पढेको हुन्छ, किताबी ज्ञान हुन्छ, किताबी ज्ञानले मान्छेलाई नम्र बनाउँछ, शालीन बनाउँछ, शान्त बनाउँछ, सभ्य बनाउँछ, कति के अरे उच्च मनोबलको बनाउँछ मान्छेलाई। त्यसैले जीवनमा टार्न अनि किताबको आज हामी जति पनि कुरा गरिरहेछौँ त्यही किताबी माध्यमबाट हामी यसरी जोडिएका हौँ। अब हामी खाने पनि किताबकै बाली उठाएर खाने हो, त्यही हामीले किताब पढेर त्यसैको बाली उठाएर खाने हो। त्यसैले किताबभन्दा सशक्त र प्रभावकारी माध्यम केही होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि जीवनमा सकारात्मकताको भाव, जीवन बुझाउने सबैभन्दा गहकिलो माध्यम र त जीवनमा अप्ठ्यारा आउँछन्, चुनौती आउँछन्, अनि ती चुनौतीसँग भिड्नुपर्छ, अप्ठ्यारासँग जुझ्नुपर्छ, अनि केही खुसीमा त्यो उफ्रिने, दुःखमा आत्तिने, त्यो सबै चिजबाट समभावमा, शान्त भावमा त्यो किताबले नै ल्याउँछ। किताब बुझेको मान्छे, किताब पढेको मान्छे, परै थाहा हुन्छ हामीलाई है, किताबी ज्ञान भएको मान्छे। त्यसैले त्यो किताब भनेको त्यति महान कुरा हो। मैले पहिले देखेको समाज किताबबाटै हो, मैले पहिलो बनाउन थालेको धारणा किताबबाटै हो, अनि सिकेको कुरा पनि किताबबाटै हो। अहिले म जहाँ छु त्यही किताबले नै यहाँ ल्याइपुर्याएको हो। भन्न त हाम्रा पश्चिमी विद्वान रालाबाथले भनेका थिए, किताब भनेको शब्द र पानामा मात्र होइन, किताब धेरै उदात्त फेरि फराकिलो कोणबाट किताबलाई व्याख्या गरेका थिए, पढ्ने शैलीले व्याख्या गरेका थिए। मान्छेले भाषा चाहिँदैन, भाषा बिना पनि पढ्न सक्छ, प्रकृतिबाट पढ्न सक्छ, व्यक्तिबाट पढ्न सक्छ, समाजबाट पढ्न सक्छ। यति गहकिलो तरिकाले किताबको व्याख्या गरे। आज हामी किताब पढ्ने कुरामा मात्र सीमित राख्दैछौँ, त्योभन्दा पनि अझ बढी सोच्न पनि सकिन्छ। त्यसैले मैले पनि किताबलाई यही रूपमा बुझेको छु, किताब एउटा समाजको उज्यालो पक्ष हो। म यति नै भन्नु होला अहिलेका लागि। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your valuable words. साँच्चै पनि किताबमा भाषा जे जस्तो भए पनि त्यसले व्यक्त गर्ने भाव भने एउटै हुन्छ। जीवन बुझाउने पनि किताब हो, त्यसैले त भनिन्छ किताब पढ्ने बानी भएपछि we discover more about life beyond what we already know. हामीले जीवनलाई अलि सजग ढङ्गमा हेर्ने बानी बसाल्छौँ रे। So moving forward, I think we have now अब चाहिँ हामीसँग देवेन्द्र पौडेल सर हुनुहुन्छ होला। So moving forward, I would like to invite Devendra Paudel sir on the floor. The floor is yours, sir. You may proceed. धन्यवाद। अघि एउटा गीत छ नि, आजै गाजल नलाएर आएको, आजै माया टुप्लुक्क भेट भएको भन्ने, मलाई सुनिराख्नु भएको छ? सुनिरहेको छौँ सर हामीले। त्यस्तै भयो। आज पुरानो एउटा नेटले काम नगरिरहेको अवस्था, अर्को जोड्न खोजिरहेको अवस्था, त्यही एउटा सङ्क्रमणको अवस्थामा चाहिँ यो समय परिदियो। यो कहिले जोडिने कहिले छुट्टिने भइराख्यो यस बिचमा पनि। यसका लागि म एकदम सरी छु, क्षमा प्रार्थी छु। सम्पूर्ण पुस्तक प्रेमी मनहरूलाई मेरो तर्फबाट एकदम नमन छ। यस कार्यक्रममा जसले किताबलाई माया गर्नुहुन्छ, किताबलाई सर्वस्व ठान्नुहुन्छ, हामी त त्यही किताबलाई नै सर्वस्व ठानेर आजसम्म पनि एउटा किताबसँगै नाता जोडेर बाँचेको मान्छे हो, हुर्केको मान्छे हो भनौँ एक किसिमले। मैले केही कुराहरू जोड्न चाहन्छु, जस्तो कि सरले पनि धेरै कुरा गरिसक्नु भयो। ती कुराहरू कतिपय म दोहोऱ्याउन चाहँदैन। किताबको महत्त्वलाई हामीले एकछिनमा वर्णन गरेर गरिने कुरा पनि होइन। जुन किताबको महत्त्व छ
उदात्तता छ त्यो साँगुरो घेराभित्र हामीले बाँध्न पनि सक्दैनौँ। म केटाकेटी हुँदाखेरि आमाले सिलोक हाल्नुहुन्थ्यो, पढ पढ नानी पण्डित हौला, बालक छैनौ मनमा ल्याउला। पढ पढ भन्ने धेरै पो हुन्छन्, पढी पो हाल्ने कोही कोही हुन्छन्। गुरुबाले भन्छन् चाँडै चाँडै पढ, गुरुमाले भन्छन् कहिले जान्छु घर। घर जान पाता आमा पनि रुन्थिन्, घिउ चिनी मिर्सी सबै मलाई दिन्थिन्। पढेर तिमी अगाडि बढ, जीवनका कठिन हिमाल चढ। भन्छन् आमाले सुमसुम्याउँदै गाला, गाँस है सधैँ तिमी सुखका माला, गाँस है तिमी सधैँ सुखका माला भन्दै सिलोक जस्तो गुनगुनाउनु हुन्थ्यो, धेरै गुनगुनाउनु हुन्थ्यो। हामीलाई त्यति बेला लाग्दैन थियो पढ्ने कुरा यति ठुलो कुरा होला, यति महत्त्वको कुरा होला भन्ने लाग्दैन थियो केटाकेटीमा। सायद त्यही भएर पनि सबै कुरा सम्झन सकिएन। वास्तवमा पढ्ने कुरासँग जीवन सँग अथवा जीवनका विभिन्न दर्शनहरूसँग किताबको चाहिँ भित्री बाहिरी सम्बन्ध रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला भनेका कुराहरू अहिले मलाई चाहिँ महत्त्वका लाग्छन्। जति बुझ्दै गयो त्यति महत्त्वका लाग्दै जाने रहेछन्। अझै हामी पनि सबै कुरामा पढ्ने कुरामा आफूले चाहिँ शिक्षा लिने कुरामा सबै लिइसकियो, सबै पढिसकियो भन्ने छँदै छैन है। अनि एउटा सन्दर्भ मैले त एउटा केटाकेटीको बेला आमाहरूले चाहिँ सिलोक हालेको कुरा, पढाइको महत्त्व उहाँहरूले कसरी बुझ्नु भएको रहेछ, किताबको महत्त्व उहाँहरूले कसरी बुझ्नु भएको रहेछ। जसले स्कुल देख्नु भएन, जसले विश्वविद्यालय देख्नु भएन, स्कुलको आँगन टेक्नु भएन, अरूले सुनेका भरमा चाहिँ रामायणका श्लोकहरू चाहिँ वाचन गर्नुभयो, सुनाउनु भयो, महाभारतका कथाहरू सुनाउनु भयो। त्यो त्यति बेला चाहिँ हामीले महत्त्व दिएन, अहिले महत्त्वपूर्ण लाग्छ। ती कुराहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने लाग्छ। अर्को कुरा मसँग मैले अब पढ्ने सिलसिलामा पनि म आफ्नो आफ्नै हरेक मान्छेका आफ्ना आफ्नै कथा हुन्छन्, आफ्ना आफ्नै सङ्घर्ष हुन्छन्। म पनि एकदम सङ्घर्ष गरेर आएको, मेरो अंशमा परेको जग्गा बेचेर किताब किनेको मान्छे हो है। त्यति बेला गाउँका कतिपय मान्छेहरूले मलाई अब जग्गा भएको बाबुआमाको पैतृक सम्पत्ति बेचेर चाहिँ त किताब किन्छस् भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। पछि उहाँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ अब राम्रै गरे जस्तो लाग्यो होला उहाँहरूलाई, यसले ठिकै गरेर रहेछ भनेर पछि उहाँहरूको मूल्याङ्कन त्यस्तो थियो कि। त्यसैले गर्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ गरिएका निर्णयहरू निकै राम्रा हुँदो रहेछन्। अझ त्यसमा पनि पुस्तकमा गरिएको लगानी, ज्ञानमा गरिएको लगानी निकै महत्त्वपूर्ण लगानी हो भन्ने मलाई लाग्छ। किताबले संसार डुलाउँछ, संसार ब्रह्माण्डमा डुलाउँछ, ब्रह्माण्डमा पुर्याउँछ। आफू सबै ठाउँमा पुग्न सकिएला नसकिएला संसारका हरेक कुराहरूसँग चाहिँ साक्षात्कार गराउँछ। त्यो कुरा मैले महसुस गरेको कुरा हो। त्यसैले मैले के भन्छु भने वास्तवमा किताब भनेको म पनि हो, पुस्तक भनेको म पनि हो, पुस्तक भनेको तिमी पनि हो, पुस्तक भनेको सम्बन्ध पनि हो, पुस्तक भनेको भूगोल पनि हो, पुस्तक भनेको आशा पनि हो, पुस्तक भनेको कल्पना पनि हो, पुस्तक आँसु पनि हो, पुस्तक हाँसो पनि हो। कसैले भन्न सक्छन् किताब के हो र, तर मेरा लागि मेरो विचारमा किताब सर्वस्व हो। आज मैले यो एउटा बुक पोइन्टसँग जोडेर हाम्रा सेन्ट जेभियर्सका भाइ बहिनीहरूले जसरी यस किसिमको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण र एउटा सार गर्भित कार्यक्रमको आयोजना गरे, यसका लागि सम्पूर्ण आयोजक भाइ बहिनीहरू सबैलाई, बुक पोइन्टका साथीहरू सबैलाई हृदयबाट नमन अर्पण गर्न चाहन्छु र मेरा दुई शब्दहरू यही टुङ्ग्याउँछु। किताबको महत्त्व हामीले 2-4 शब्द र 2-4 वाक्यमा गाउँदैमा सकिने कुरा होइन, हामी निरन्तर जोडिराख्नुपर्छ। यसको साइनो पछिसम्म जीवनभरिसम्म रहिरहन्छ। हामीले किताबसँग एउटा सम्बन्ध, खास गरी भन्ने हो भने एकदम नजिकको र श्रीमानका लागि श्रीमती र श्रीमतीका लागि श्रीमानको सम्बन्ध जति नजिक हुन्छ, एउटा बाबु आमाहरूको लागि छोराछोरीको सम्बन्ध जति नजिक हुन्छ, त्यस्तै सम्बन्ध चाहिँ किताबसँग भइराख्यो भने मान्छे आत्मिक हिसाबले कहिले पनि दुःखी हुँदैन, सुखी नै हुन्छ। यो सुखको बाटो हामीले रोज्नुपर्छ। रोजेर अगाडि बढ्न सक्यो भने दुःख पाइँदैन,
बाहिर आँसु खस्न सक्छन् तर मनमा एउटा सन्तोष पनि भइराखेको हुन्छ। यो कुरालाई बुझेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। जय पुस्तक पोइन्ट र जय हाम्रा लिटरेरी क्लबका भाइ बहिनीहरू सबैलाई धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your words. साँच्चै पनि किताब भनेको कल्पना पनि हो, हाँसो नि हो, किताब सर्वश्रेष्ठ हो। हजुरको त्यो मिठो श्लोकमा पनि सानै भए पनि हामीलाई किताबको महत्त्वको बारेमा दर्शाएको छ। Now moving forward, it's our Q&A session time. All the question and answers will be answered by only our panelists. You can ask any type of question you want related to book, philosophy of life, anything. You can either raise your hand or ask by yourself, or you can write your questions in the chat box and I will read it out to them. So yes, participants, let's begin to ask questions. Okay, we have one question from Literary Club. As high school students, how can we manage our time for reading books apart from our course? So any panelist, guest panelist who would like to give answers regarding this question? I would like to. Yes, please. म पनि high school student नै हो, and apart from my study, I still manage to read books out of my courses. Books भन्नाले अब जहिले पनि like out of courses को books लाई धेरै time दिनु पनि भनेको होइन. So you can always read on holidays, जस्तै Saturday मा हाम्रो free time हुन्छ, त्यति बेला पढ्दा हुन्छ. Vacationहरुमा 3-4 वटा book लाइब्रेरीबाट borrow गरेर पढ्ने गर्दा नै हुन्छ. Just year मा यदि हामीले 2-3 टा book finish गर्न सक्यो भने नि I think that's a good deal हैन. त्यसैले पढ्नुपर्छ भनेर जहिले पढिरहने पनि होइन. So यदि if we can score like 3-4 books per year, that is also good, I think. Thank you so much, Ritika. Do you have any questions? Please, guys, don't feel shy to ask question. Any question regarding which book you want to read or any questions, please go ahead. भाइ बहिनीहरूलाई किताबीसँग प्रश्न त्यस्तो गर्नुभए हुन्छ, किनकि हामी आज त्यही छलफल गर्न आएका छौँ बिना संकुचित नभइकन है. ओके, त्यही त सर. हामीसँग एउटा क्वेसन छ स्मृति गौतमबाट. What would you like to say about reading books that challenge our pre-existing perceptions on life? Any guest panelist जसले पनि यो क्वेसनको आन्सर दिनुहुन्छ? एकछिन ल सर. हजुर एकछिन. क्वेसन एकचोटि नेपालीबाट सुन्नु त के रहेछ? नेपालीमा त लेखेको छैन सर. What would you like to say about reading books that challenge our pre-existing perception of life? यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? Reading books that challenge our pre-existing perception of life. Yes, you can unmute and say the question. Please go ahead, Smriti.
थ्याङ्क यू। सो मैले चाहिँ के क्वेसन भन्न खोजेको भन्दा अब कोही मान्छेहरू चाहिँ एकदमै धेरै रिलिजियस हुन्छ नि त, केही रिलिजनमा चाहिँ मतलब हुन्छ नि अब क्रिस्चियन हो भने एकदम कट्टर क्रिस्चियन अथवा हिन्दू हो भने एकदम कट्टर हिन्दू, तर केही बुकहरू त अब के अरे एकदमै नट रिलिजियस टाइपको हुन्छ नि, भगवान हुँदैन भन्ने जस्तो टाइपको हुन्छ, अथवा केही बुकहरू चाहिँ एकदमै रिलिजियस हुन्छ नि त। सो अब जो मान्छे चाहिँ एकदमै रिलिजियस हुन्छ त्यो मान्छेले तर सकेसम्म लाइक हुन्छ नि उसले त म रिलिजियस हो भगवान हुन्छ नै भन्नु खोज्छ नि त, तर आफ्नो प्रि एक्जिस्टिङ थटलाई पनि पर्सेप्सनलाई नै अब त्यस्तो हुन्छ नि कुनै चाहिँ जे चाहिँ आफ्नो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ लाइफमा त्यो कुरालाई पनि अपोज गर्ने खालको बुकहरू हुन्छ नि, त्यस्तो बुक पढ्नेको बारेमा चाहिँ केही ओपिनियन? तपाईँले भनेको प्रश्न चाहिँ जस्तो कि कहिलेकाहीँ हामीले एउटा धारणा बनाएका हुन्छौँ, एउटा चाहिँ त्यस्तै अलग धारणा अर्को मान्छेले पनि बनाएको हुन्छ है। त्यो किताबमा चाहिँ त्यस्तो पृथक धारणा छ, बेग्लै धारणा छ, जस्तो कि धर्मसँग सम्बन्धित वा अरू कुनै पक्षसँग सम्बन्धित, त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने हो। अब पहिलो कुरो त बुकले चाहिँ के गर्छ किताबले भने अब मैले बनाएको धारणा पनि त खण्डित हुन सक्छ नि अर्को किताब पढ्दा, म नै सर्वसत्य पनि त हुन सक्दिनँ है। अब मेरो उसको किताब पढ्दै गर्दा हामीलाई फाइदा पनि भइरहेको छ, उसका कुरा काट्नका लागि उसको विचार काट्नका लागि मेरो अघि म भित्र पनि अर्को विचार जन्मिसकेको हुन्छ। किनभने जस्तोसुकै आफूलाई मन नपर्ने भाव भएका विचार भएका किताब पनि हामी मजाले पढ्न सक्ने मानसिकता हामीले बनाउनु पर्छ। अनि ती कुराहरूमा पनि के हामी बुझेर हामीमा भएका अपूर्णतालाई चाहिँ केही पुरा पनि गर्न सक्छौँ कि उसको विचारसँग नबुझेर हामीलाई तालमेल मिलेन भने आफ्ना विचारहरू पनि हामी बढाउन सक्छौँ। त्यो कस्तो हुन्छ भने उसको अर्काको विचार पढेपछि नै मेरो पनि विचार आउँछ कि उसकोमा सहमत गर्छौँ कि उसकोमा विमति राख्नका लागि म बेग्लै अझ दरिलो विचार बनाउँछु। मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ, हामीले त्यस्तो किताब पनि पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके पनि सर, हामीसँग अर्को क्वेसन छ प्राजित थापाबाट। I have not had much experience with Nepali literature, so can you recommend some must-read Nepali books भनेर नेपालीमा चाहिँ मसँग नेपाली साहित्यको धेरै अनुभव छैन। ओके ओके पछिल्लो समयमा चाहिँ हाम्रो स्कुलदेखि नै हामीलाई चाहिँ अब नेपाली साहित्यमा नभएको चाहिँ होइन है। हाम्रो पठन पाठन हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ के भयो भने तलदेखि हामीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी ब्याकग्राउन्डबाट सुरु गरियो अनि नेपालीमा केही छैन भन्ने भावनाको विकास भयो। तर धेरै धेरै किताबहरू छन्, जस्तो कि हाम्रो पहिलो पुस्ता लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरू लेखनाथ पौडेलहरूले लेख्दै गए, अहिले पछिल्लो पुस्तासम्म पनि कविता नवराज पराजुलीसम्म आइपुग्यो होइन, अरू कुराहरू आइसक्यो। बिचमा कति के अरे कविता आयो, कविता अनि कथा आयो, निबन्ध आयो, नाटक आयो अनि उपन्यास आयो। यति धेरै छन् कि अहिले कविता विधामा त पुनर्जागरणै आए जस्तो लाग्छ है। एउटा विश्व नै कविता सुन्ने, नेपाली भाषालाई विश्वभरि नै फैलाइदियो कविता। केही स्लाम पोएट्रीबाट स्थापित भएको नवराज पराजुली लगायतका केही व्यक्तिहरू जो कविता भन्न थाले, अहिले आज कविता सबैभन्दा सुनिने विषय पनि बन्यो है। अब हामीले सगरमाथाको गहिराई किताब लिन सक्छौँ है, सगरमाथाको गहिराई लिन सक्छौँ। पछिल्लो चरणमा उपन्यासका कुराहरू धेरै किताबहरू उपन्यासका पनि आए है। अब के अरे हामीले के भन्छ सेतो धरतीदेखि लिएर अनि राधादेखि लिएर पछिल्लो पुस्तामा राधा मदन पुरस्कार पायो। अब पुराणको कथालाई वर्तमान जोडीको एउटा प्रेमको कथा बनाएर प्रस्तुत गरिदिए होइन। यति धेरै किताबहरू अहिले धेरै धेरै आएका छन्। त्यस्ता किताबहरू कथाका क्षेत्रमा छन्, नयाँ नयाँ आयामका नयाँ नयाँ स्वरूपका कथा आएका छन्। कविताका क्षेत्रमा पनि त्यस्ता आएका छन् अनि निबन्धका क्षेत्रमा पनि आएका छन्, समालोचनाका क्षेत्रमा पनि धेरै धेरै आएका छन्। त्यसको लागि यदि त्यस्तो छ भने सेन्ट जेभियर्स कलेजको भाइ बहिनी हो भने हामी चाहिँ अब धेरै किताबहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई नाम उपलब्ध गराउँछौँ। हामी कक्षामा सहित हामी किताबै लिएर प्रस्तुत भएका छौँ है। अहिले मैले ठ्याक्कै एउटा किताब मैले भन्न सकेन, यहाँ धेरै किताबहरू छन्। मलाई अहिले कसैले कति किताब पढ्नुभयो तपाईँले भन्नु भने म एक दुईवटा किताबको नाम लिनै सक्दिनँ, किनकि मैले त्यो यति किताबको त्यो नै भन्नै सक्दिनँ कि त्यो
धेरै किताबहरू छन्। कसैले सम्पर्क गर्ने हो भने हामी नयाँ तरिकाले हामी सिफारिस गर्छौँ किताबहरू हैन। नेपालीमा धेरै चिज छ जसले चाहिँ आज विश्व बुझेका साहित्यकारहरूले नेपाली भाषामा पनि लेखिरहेका छन् र नेपाली भाषा विश्व बजारमा गइसकेको छ। त्यसकारण नेपालीमा किताब नभएको होइन है। त्यो कुरा चाहिँ पहिला हामी घर बुझौँ अनि विश्व बुझौँ। पहिला घर पनि बुझ्नुपर्छ, हामी बिचरा चाहिँ छैनौँ किताबमा है त। थ्याङ्क यू। Thank you so much, sir. हामीसँग अर्को क्वेसन पनि छ कृतिका चापागाईबाट. There is practice of banning certain books. Should this practice be encouraged भनेर. कुनै किताबहरू चाहिँ हामीले जुन यो पढ्न मिल्दैन भनेर ब्यान गरिन्छ नि, त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ इन्करेज हुनुपर्छ कि त्यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर. कस्तो हुन्छ भने यो विषयमा चाहिँ अब पढ्न नमिल्ने कस्तो खालको, अब दुईटा खालका हुन्छन्। किनकि हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक किताबहरू छन्, हामीलाई चाहिँ निषेध गरिएको छ त्यस्ता किताब नपढ्नु भनेर। जस्तो कि गरुड पुराण चाहिँ हामीले अरू बेला किनेर पढ्नु हुन्थ्यो, मान्छे मरेको बेला मात्रै पढ्नुपर्छ। स्वस्तानी चाहिँ माघ महिना मात्रै पढ्नुपर्छ। अनि चण्डीको किताब चाहिँ त्यो उसमा मात्रै पढ्नुपर्छ। गीता चाहिँ पढ्ने होइन कि गीता चाहिँ मन्दिरभित्र राखेर वा पूजापाठ गरेर जानुपर्छ, त्यो चाहिँ ढोगेर जानुपर्छ। पढ्नेलाई पनि आउँछ, जातमा लेख्नेलाई पनि आउँछ, यावत कुराहरू सुनिन्छन् होइन। तर त्यो हो एक खालको निषेध। अर्को खालको निषेध चाहिँ अब यौनका कुरा होला, ती वर्जित कुरा होला, ती कुराहरू चाहिँ जो चाहिँ समाजमा पस्दैनन् होला, ती कुराहरूलाई आधार मानेर भन्न खोजेको हुनुपर्छ। तर ती कुराहरू त हामी सबैलाई थाहा छ, नपढ्दै राम्रो। कतिपय कुरा पढ्न मिल्नेसम्म त हामी यौन मनोविज्ञानमा आधारित भएर पढिराखेकै छौँ। संसारभरि हामीले पछाएकै कुरा हो। कति कुराहरू त जुन पढ्न नमिल्ने त्यतातिर नजाउँ। मैले सोधिएको प्रश्न चाहिँ कस्तो होला भने निषेध गरिएका किताबहरू ती भन्न खोजेको होला जस्तो लाग्छ। म चाहिँ भन्छु ज्ञानमा निषेध गर्नु हुँदैन। यदि ज्ञान राम्रो छ भने त्यसमा निषेध गरियो भने त्यो ज्ञान चाहिँ फैलिन पाउँदैन। हामी पूर्वीय सभ्यताका मान्छे, पूर्वमा कति धेरै किताब रहेछन्, तर पूर्वका मान्छेले त्यसलाई निषेध गरे। गीताको किताब चाहिँ म चाहिँ भन्छु जता गएर जहाँ जस्तो अवस्थामा पनि पढे हुन्छ। गीता भनेको फिलोसफी हो, ज्ञान हो, त्यो भगवानको स्तुति होइन। हामीले एउटा गलत बुझिराखेका छौँ। हामीलाई समाजका कथित धर्म पण्डितहरूले त्यसलाई गलत बुझाइराखेका छन्। म त भन्छु मैले 8-10 वर्ष अगाडि गरुड पुराण पनि पढेको थिएँ। अनि माघमा होइन कि जुन दिन पढे पनि हुन्छ स्वस्तानीका कथा, त्यो क्रिटिकल एनालाइसिस गरे हुन्छ। त्यहाँ महिलामाथि भएका दमनका कुराहरू पनि छन्। त्यही गर्छन् भनेर नै त्यो गरेको पनि हुनसक्छ। चण्डीको किताब चाहिँ अरू बेला नपढ्नु नपर्ने होइन। श्रीमद् भागवत जहाँ बसेर पढे पनि हुन्छ। श्रीमद् भागवत किताब भनेको पुराण भनेको भगवानको भक्तिभाव मात्रै होइन। यहाँ त यति ठुलो जीवन दर्शन छ, यति ठुलो फिलोसफी छ, यति ठुलो जीवनको बुझ्ने तरिकाहरूको बारेमा व्यक्त गरिएको छ। अनि जीवनलाई चाहिँ के भन्छ नि आत्मसात गर्ने, क्या फिल गर्ने खालका त्यस्ता घटनाहरू प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसकारण किताबमा निषेध गर्नु हुँदैन। हामीले फ्यामिलीलाई पनि बुझाउनुपर्छ अनि हामीले समाजलाई पनि बुझाउनुपर्छ। त्यो किताब पढ्दा के हुन्छ, क्रस क्वेसन गरौँ न। क्वेसन त जसले गर्छ आधा उत्तर त उसले पनि दिन तयार हुन्छ नि। उत्तर उसैसँग छ, क्वेसन गर्ने मान्छेसँगै छ। त्यसकारण हामी तर्कका साथ कुनै पनि निषेध गरिएका किताबहरू पढ्नुपर्छ भन्छु म चाहिँ। अरू विवादमा आएका निषेध गरेका किताब पनि त पढेपछि नै थाहा हुने हो त्यहाँ के छ भन्ने कुरा। नपढी हामीले धारणा बनायौँ भने त्यही धारणाको शिकारमा हामी पनि त भयो नि होइन र। हजुर सर, पक्कै पनि मैले पनि त्यो सुनेको हो। भागवत गीता पढ्यो भने चाहिँ मान्छेले जुन कुरा हेर्छ त्यो अर्कै वेमा हेर्न थाल्छ, मान्छेको दिमाग अर्कै हुन थाल्छ। त्यही भएर पढ्नु हुँदैन, यो त ढोग्ने मात्र हो, पूजा मात्र गर्ने हो भनेर मैले पनि कति सुनेको, आफ्नै घरमा पनि सुनेको हो त्यो त। हामीसँग सुरक्षा पाण्डे उहाँले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। प्लिज सुरक्षा आफ्नो क्वेसन राख्नु होला। सरकै कुरामा थोरै मैले जोड्न चाहेँ है, किताब पढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा। हुन्छ सर, भइहाल्छ नि। आखिर माटो त एउटै हो नि है। त्यही माटोमा तिते पाती रोप्यो भने त्यो तितो भएर निस्कन्छ, अम्बा रोप्यो भने त्यो मिठो फल भएर निस्कन्छ। त्यसैले हामीले किताब पढेर राम्रा कुरा, राम्रो रस ल्याउन है। नराम्रो किताबबाट पनि त राम्रो रस लिन सकिन्छ नि, सकिँदैन र? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है। किनभने गोबर कुहाएपछि नै एउटा चाहिँ बिरुवाले चाहिँ राम्रो उर्वरा एउटा शक्ति पाउने हो भन्नुको अर्थ किताब आफैमा चाहिँ अब कतिपय अरू हिसाबले नराम्रो मानिएला, कुनै हिसाबले नराम्रो मानिएला। नराम्रो भित्र पनि राम्रा कुराहरू हुन्छन्, अँध्यारो भित्र पनि एउटा चाहिँ टिलपिलाउने ताराहरू हुन्छन्। त्यसैले राम्रा कुरालाई ग्रहण गरौँ। कुनै किताबलाई जाति, धर्म अथवा लिङ्ग, वर्ग, भूगोल आदिका हिसाबले चाहिँ कित्ता काट नगरौँ। किताब चाहिँ पढ्न
सकिन्छ र नराम्रो किताबबाट पनि राम्रा कुरा लिन सकिन्छ। मेरो धारणा पनि त्यस्तै धारणा भएको भएर अलिकति जोड्न खोजेको मैले है त। हजुर सर, भइहाल्छ नि। हामीसँग एउटा क्वेसन छ। यो क्वेसन, वाट इज योर ओपिनियन अन इम्पोजिङ ट्याक्सेस अन बुक भनेर। किताबहरूमा कर लगाउने बारे तपाईँहरूको राय के हो भनेर स्मृति गौतमले सोध्नुभएको छ। प्यानलिस्टहरूले यसको आन्सर दिँदा हुन्छ। म अलिकति भनिहाल्छु ल। अब जुन समाजमा किताबको विस्तार गरिन्छ, किताबलाई पूजा गरिन्छ, पूजा भनेको पढेर है, फेरि अर्को अर्थमा नबुझियोस्, अनि किताब पढ्ने संस्कारको हुर्काइन्छ, त्यो समाज उन्नत समाज हो। मैले भनिसकेँ। पछिल्लो समय हाम्रो समाजमा राजनीतिक व्यवस्था एउटा ठुलो विवादको विषय पनि बन्यो। हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू माइतीघर मण्डलमा गएर किताबको उठाएको करको विषयमा चाहिँ विरोध पनि गरे। तर त्यो विरोध चाहिँ 1 वर्ष अगाडि नै बजेट आइसकेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ कतिले बुझेनन् होला। हाम्रो नबुझ्ने संस्कृति पनि छ। त्यतिखेर चाहिँ हामी बुझ्ने प्रयास पनि गर्दैनौँ। कसैले आर्टिकल लेखिदियो, बुझाइदियो, अनि हामी लाग्यौँ। हामीले पछि फिर्ता पनि Hello, am I audible? Yes, you are. म त मेरोमा गएको होला सोचिरहेको थिएँ। So we have questions over here. Sorry that netमा problem भयो जस्तो लाग्यो. So we have questions. Suraksha Pandey has raised her hand. Please Suraksha, आफूलाई अनम्युट गरेर क्वेसन सोध्दा हुन्छ। Thank you so much. Good greetings to everyone. मेरो क्वेसन चाहिँ लाइक म पढ्न बसेँ, लाइक फर्स्ट एउटा बुक लिएर बसेँ, अनि जुन इनर्जी फर्स्ट पेज अफ द बुक पल्टाउँदा हुन्छ नि, त्यो कन्सिस्टेन्सी चाहिँ लास्ट पेजसम्म जाँदा त हुँदैन। आई मिन मैले जति पनि बुक्स पढेको छु अझैसम्म, त्यो मैले चाहिँ कुनै पनि कम्प्लिट चाहिँ अझैसम्म भएको छैन। लाइक अब स्टार्ट गरेँ, त्यसपछि मिडल पार्टमा आयो, अनि त्यसपछि त्यो बुक छोड्यो, अनि इन्ट्रेस्ट नै हरायो। देन नेक्स्ट बुक त्यस्तै गरेर चाहिँ अझसम्म मेरो मसँग बुक्स एउटा पनि कम्प्लिट भएको चाहिँ रेकर्ड छैन। अनि यो नहुन दिन चाहिँ मैले के गर्नु पर्ला? हेलो हजुर सर, देवेन्द्र सर के भन्नुहुन्छ? म त्यस पछाडि भन्नुला। मेरो बत्ती गएर फेरि कनेक्ट भएको छु, अन्धकारमा छु म फेरि। होइन, मैले थोरै मात्र भन्न खोजेँ। सुरक्षा बहिनीले किताबलाई चाहिँ बल गरेर तान्नुभयो आफूतिर, तर किताबले चाहिँ आफूतिर तान्न सकेन भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको थियो कि। अब अलिकति आफूलाई इन्ट्रेस्ट हुने क्षेत्रबाट प्रवेश गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै भित्र अन्तर्घुलन हुन सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो एउटा अर्थशास्त्रको कुरा चासै नदिने मान्छेलाई अर्थशास्त्रको किताब थमाइदियो भने उसलाई पढ्ने रहर नहोला नि, होइन? एउटा कथाहरूमा पनि अथवा साहित्यमा पनि कसैलाई एकदम कमेडी मनपर्छ भने ट्रेजेडीको कुरा थमाइदियो भने मन नपर्ला नि। बिस्तारै बिस्तारै जब प्रवेश गरिन्छ त्यसपछि हरेक किसिमका कुराहरू त्यो अर्थशास्त्रभित्र पनि साहित्य भेटिन सक्छ, होइन? अथवा चाहिँ आफूले खोजेको कुराहरू चाहिँ पाइन सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यसरी चाहिँ मनैबाट आफूलाई इन्ट्रेस्टको कुरा चाहिँ खोजेर किताब तान्ने प्रयास गरियो भने रसमा डुब्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, है त। मैले अलिकति कुरा जोडेँ फेरि। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछौँ सर, भन्छु। म अलिकति अब भिडियोमा छैन, मैले अलिकति जोडेँ। म पनि त्यो अघि भनेको बहिनीको समस्याबाट म पनि ग्रसित हो। यद्यपि अहिले पनि त्यो रोग ममा छ। कहिलेकाहीँ किताब किनेर ल्याइन्छ, त्यो किताबले तान दिँदैन, अनि ललैमा ल्याइन्छ वा कसरी ल्याइन्छ, किताब पढ्नका लागि पढिन्छ, त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्ट भन्दा फरक पर्छ कि के पर्छ कि आधा पढ्यो अनि अलपत्र पारा छोडिदिने। यो बहिनीको मात्रै होइन, धेरै धेरै मान्छेहरूको रोग हो। मैले चाहिँ बहिनीको उमेरमा एउटा किताब पढ्न सुरु गरेको थिएँ। लगभग प्लस टू पढ्ने बेलामै जस्तो लाग्छ। मैले सुम्निमा उपन्यास पढ्न सुरु गर्दा मलाई सुम्निमा उपन्यासको सुरुवातमै यति गाह्रो भयो कि म बेकार पढ्न थालेँ, मैले केही बुझिनँ जस्तो भयो। त्यो यति
अप्ठ्यारा संस्कृतका यति अप्ठ्यारा शब्दहरूको प्रयोग गरिएको थियो अनि ती पढ्दै गए अब मैले त केही पढ्नै पर्छ मसँग कुनै अप्सनै छैन यो अप्सन भएपछि पनि त्यो बिग्रेको हो कि जस्तो लाग्छ अहिले त्यतिखेर किताब थिएन आफूसँग निषेध त्यो किताब कम थियो त्यो भएर मैले केही पढ्नै पर्छ भनेर मलाई त्यसमा तान्दै गए अनि त मैले यति बुझेँ कि त्यो मलाई अहिले कसैले सोधो भने म के भन्छु भने तँलाई जीवनमा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पारेको किताब तेरो दिमाग हल्लाएको किताब तेरो मनलाई नै अर्कै लोकमा पुर्याएको किताब कुन हो भन्यो भने मैले शून्य उपन्यास भन्छु मैले जीवनमा पहिलो पटक मैले किताबको बारेमा बुझ्ने धारणा बनाएको के यति मलाई अर्कै दुनियाँमा पुर्याइदियो त्यहाँका पात्र खोजेर हिँडेँ क्या म सबैलाई हुन्छ त्यो कुरा अब कति हामी कहिलेकाहीँ त हामी बानी नै बिग्रियो भने त फेरि एउटा पढ्यो दुई चार पढ्यो अनि हामीमा धैर्यता छैन त्यो धैर्यता बिग्रेको कारण चाहिँ अरू कारण पनि हुनसक्छ जस्तो कि हामीलाई अहिले नेट इन्टरनेटका अरू कुराहरूले पनि हामीलाई धेरै अवरोध गरिरहेछन् धेरै हाम्रा मनोरञ्जनका कुराहरू आएका छन् हामी नै पनि पहिला पढ्ने मान्छे अहिले पढ्न सके त्यति सक्दैनौँ किनकि एकछिन फेसबुक चलाउन मन लाग्छ एकछिनमा युट्युब चलाउन मन लाग्छ इन्स्टाग्रामका कुरा टिकटकका कुराहरू यी कुराहरूले हामीलाई थोरै भए पनि त्यो किताब प्रतिको लगाव छ नि त्यो घटाइराखेका छन् पहिला त विकल्प थिएन विकल्प नहुँदा हामी किताबै पढ्नु पर्थ्यो जस्तो कि बहिनीलाई म के भन्छु भने कुनै ठाउँ यात्राको लागि निस्केको छ केही पनि छैन अब त्यही किताब नपढी धरै छैन के अब अप्सनहरू भएपछि के हुन्छ यो नपढ्दा के हुन्छ र छोडिदिएँ मैले बरु बुझिनँ भन्नेतिर जान्छ सबैलाई यो रोगको शिकार हो देवेन्द्र सरले अघि भन्नुभयो आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार किताब सेलेक्सन गर्ने अनि त्यो किताबलाई पनि अहिले किन बिस्तारै बिस्तारै पढ्ने प्रयास गर्ने अनि छिचोलिसकेपछि फेरि अर्को पढ्नु लाग्छ अनि त्यो त्यसको आफै बानीको विकास हुन्छ जस्तो लाग्छ ओके पक्कै पनि सर हामीसँग अर्को एउटा क्वेसन छ आयुष ढुङ्गानाबाट कुड यु सजेस्ट सम वर्थ रिडिङ फाइनेन्शियल सेल्फ हेल्प बुक्स एज वेल मतलब सेल्फ हेल्प भनेको आफूलाई विकास गर्ने किताबहरू होला आफैलाई विकास गर्ने किताबहरू कुनै सजेस्ट गर्नुहुन्छ भनेको होला हैन हजुर हजुर आफैलाई विकास भन्नाले वैचारिक विचारमा बढाउने खालको विचारलाई सोच विचार बदल्ने खालको सकारात्मक भाव उमार्ने खालको जीवनमा चाहिँ एकदमै के भन्छ उत्प्रेरणा भर्ने खालका किताबहरू यति धेरै छन् तर हामीले फिलोसफी चाहिँ बुझ्नुपर्छ म त पहिलोचोटि म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भन्छु है हामी धेरै किताबहरू पश्चिमी राइटरले लेखेका किताबहरू त पाउलान् तर यहाँ पूर्वीय देशमा हामीले पहिलो अहिले त भाइ बहिनीहरूको इङ्ग्लिसमा राम्रो दखल छ इङ्ग्लिसमा राम्रो उल्था गरेका राम्रो तरिकाले भनेका गीताका किताबहरू छन् हैन त्यसले हामीलाई गीताको विचार छ नि गीतालाई धार्मिक रूपमा नबुझौँ है धार्मिक रूपमा नबुझौँ है यसलाई चाहिँ एकदम फिलोसफीको बुझौँ हामीले आज जीवन बदल्ने कुरा गर्दैछौँ जीवनसँग जोडिएका कुरा गर्दैछौँ अब साहित्यिक किताबमा चाहिँ जीवन मा चाहिँ कलात्मक रूपले प्रस्तुत गरिएको हुन्छ भने फिलोसफीमा चाहिँ अलिकति रुखो तरिकाले हुन्छ अनि विचार हामीलाई हतपति पस्दैन तर बिस्तारै बानी गर्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट उल्था गरेका कुराहरू पढ्न थाल्यो भने चाहिँ म चाहिँ भाइहरूलाई गीताको पनि एउटा म सिफारिस गर्छु अङ्ग्रेजीमा पनि पढ्न पाइन्छ अहिले हिन्दीमा पनि पाइन्छ हैन फिलोसफी जीवनको दर्शन बढाउने हो भने Thank you, sir. हामीसँग अर्को क्वेसन पनि छ यहाँ हामीसँग अर्को क्वेसन छ how to prevent ourselves from being into book too much सबै प्यानलिस्टहरूले आन्सर आफ्नो भ्युजहरू राखिदिँदा हुन्छ धन्यवाद क्वेसन फेरि एकचोटि भन्दैन न how to prevent ourselves from being into book too much being into book too much yes being into book too much I think that is a good thing too much but I think you can give some time to your family you can go out books धेरै पढ्नु भन्दा पनि अनि बुक्सहरु पढेको छ भने बुक्स एकपल्ट पढिसकेपछि बुक्सहरुको समरी लेख्ने अनि त्यसबाट अनि एउटा बुक र अर्को बुकको बीचमा ग्याप राख्ने लाइक एक हप्ता जतिको ग्याप राख्दा हुन्छ अनि त्यसरी
अनि फ्रेन्ड्सहरुसँग टाइम बिताउने। Thank you so much, Ritika. अब हामीसँग यहाँ अर्को क्वेसन पनि छ शुभमबाट, how to read reading books effectively and consistently. यसको आन्सर त सरहरूले नै भनिदिनुहुन्छ होला। How to read books effectively and consistently. इफेक्टिभली भन्नाले अब त्यो एकदम प्रभावकारी ढङ्गले र एकदम एक उसमा ढङ्गले कसरी पढ्ने भन्नु खोजेको त्यही हो, चाख लगाएर पढ्ने हैन। अनि अलिकति सकिन्छ भने म चाहिँ के भन्छु भने किताब पढ्दाखेरि चाहिँ वाचन गरेर पढौँ। कतिपय कुरा त्यो मनमा नै पढ्दाखेरि हामी त्यो इमेजिन गर्न पनि सक्दैनौँ। वाचन गरेर पढ्यो भने हामीले वाचन गर्ने कला पनि बढ्छ, थोरै भए पनि हामी बोली त्यो एउटा मजा पनि आउँछ। अनि भित्रभित्र एउटा साङ्गीतिक धुन उत्पन्न हुन्छ के पढ्दाखेरि। अनि मैले पढेको मलाई नै मिठो लाग्न थाल्यो भने म झन् बढी पढ्न सक्छु, झन् बढी मिठो तरिकाले आफ्नो कलालाई, पढ्ने कलालाई बढाउन सक्छु हैन। त्यसकारण चाहिँ निरन्तरता पनि त्यसले दिन्छ अनि प्रभावकारिता पनि दिन्छ। मैले त्यही सोधेको होला जस्तो लाग्छ है। अनि पढ्दै अलिकति दसतिर हेर्दैतिर गयो भने चाहिँ त्यो भत्किन्छ, फ्लो भत्कियो, लय रिदम भत्कियो भने त पढ्न पनि सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ लय नभत्काइकन अर्थात् पढाइको फ्लो नघटाइकन हैन त्यसरी पढ्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Thank you, sir. हामीसँग अर्को क्वेसन पनि छ शुभमद्वारा नै। What is the difference in reading books and seeing its summary in visual form, which is 10 times time saving and effective? किताब पढ्नु र भिडियोहरू हेर्नमा डिफरेन्स के छ? अब भिडियोहरू हेर्दा त हाम्रो टाइम सेभ हुन्छ भनेर दिनु होला। धन्यवाद। अरूले दिन चाहनुहुन्छ? म नमस्कार सर। हुन्छ। बुक पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यहाँ मेन्सन भएको क्यारेक्टरमा चाहिँ म नै त्यो क्यारेक्टर हो भन्ने कुरामा डुब्दै हामी पढ्न थाल्छौँ हैन। केही कुरामा हामी मस्तले डुबिरहेका हुन्छौँ, कतिखेर बुक भ्यायो नै थाहा हुँदैन। अब समरी हेर्दाखेरि त हामीले सरसर्ती त्यहाँको प्लट हेर्छौँ अनि त्यसपछि स्टोरीको सेटिङ के छ, नोभेलको सेटिङ के छ, त्यो सबै हामीले सरसर्ती हेर्छौँ। त्यसमा कुनै फिल नै आउँदैन। जस्ट मैले यो बुकको समरी पढेछु भन्नुको लागि मात्र हुन्छ हैन। अब हामीले मजाले बुक पढ्यौँ अनि त्यसपछि त्यहाँको क्यारेक्टरमै डुबेर हामी मलाई नै यो भइरहेछ, उसलाई नै त्यो भइरहेछ भन्ने तरिकाले गयौँ भने हामीले भित्री आनन्द नै आउँछ क्या त्यसरी पढ्दाखेरि नै। चाहिँ त्यही नै हो डिफरेन्सेस चाहिँ समरी पढ्नु र होल बुक पढ्नुमा चाहिँ त्यही नै हो। थ्याङ्क यू। अलिकति जोडेँ। वास्तवमा किताब पढ्दाखेरि एउटा ठुलो कुरा भनेको हामी कल्पना हो क्या सबैभन्दा। हामीले किताब पढेको कुरा त्यही नै फिल्ममा वा काहीँ भिडियोमा देखाएको छ भने हामीलाई त्यस्तो कहिले पनि भेट्दैनौँ, किनकि हामीले एउटा बेग्लै धारणा बनाउँछौँ। त्यो कल्पनाको लेभलमा अरूले पुर्याउनै सक्दैन है। त्यो हामी सबैलाई थाहा छ। अनि त्यहाँ पढ्दै जाँदा हामी हरेक कुरामा जोड्छौँ, भाषामा जोड्छौँ, अनि त्यहाँबाट संवादमा जोडौँला वा त्यहाँका पात्रहरूको प्रवृत्तिमा जोडौँला, आफैलाई त्यहाँ लिङ्क गर्छौँ, जोड्छौँ, अनि त्यहाँको उद्देश्यसँग जोड्छौँ, त्यहाँको परिवेश जोड्दै 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 हामी त्यहाँ पुरै भिजेर पढ्छौँ के। तर अब त्यसको समरी पढ्यौँ भने त त्यहाँ त केही छैन, त्यो समरीको बारेमा भनिदिएको छ, त्यो चाहिँ रुखो हुन्छ, त्यसले हामीलाई छुँदैन। तर किताबको बारेमा त जानकारी भइहाल्यो नि, ठिकै छ, त्यहाँ त्यति यस्तो रहेछ, यस्ता यस्ता पात्र छन्, यस्तो कथा रहेछ, जानकारी चाहिँ भयो। तर त्यहाँबाट लिने कुरा असली फाइदा के किताब प्रतिको रुचि, अनि हामीलाई एसेम्बलेट गरेका, आत्मसात गरेका कुराहरू, अनि त्यो भिजेका कुराहरू। सबैभन्दा ठुलो कुरा त मन भिजेका हुन्छ, मस्तिष्क भिजेको हुन्छ। मस्तिष्कको एउटा कसरत पनि हुन्छ। कुनै किताबमा मनको भिजे हुन्छ, कुनै बेला मस्तिष्कको कसरत हुने किताबहरू छन्। हो त्यस्ता किताबहरू पढ्दाखेरि चाहिँ एउटा खालको मनको भिजाउने कुरा अनि मस्तिष्कका कसरतका कुराहरू पनि हुन्छन्। तर सिधै हामीले भिडियो हेऱ्यौँ वा त्यस्तो समरी हेऱ्यौँ भने त त्यसले त्यो लेभलसम्म पुर्याउँदैन होला जति हामीलाई फाइदा त्यसले दिन्छ जस्तो लाग्दैन। म पनि केही कुरा एड गर्न चाहे। सो के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बुक्स र मुभिज पनि हुन्छ। लाइक के अरे कति धेरै इङ्ग्लिस फिल्मसहरूको चाहिँ बुक्स अनि बुक्स पछि मुभिज भन्छ। जति बुक्समा जति नलेज हुन्छ, जति फिलिङ्स हुन्छ, जति डिप हुन्छ नि त्यो बुक्सहरू, त्यति मुभिजहरू हुँदैन। मुभिजहरूमा त कति धेरै चिज काटेको हुन्छ, कति धेरै चिज
जति बुकमा जति नलेज हुन्छ त्यति त मुभीमा त हुँदैन भने समरी त त्यो 100% को त 1% हो नि त। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क के बुक्स पढ्दा नै राम्रो हुन्छ, किनकि बुक्सको हरेक लाइनमा हरेक क्यारेक्टरमा होइन देयर इज समथिङ न्यू। क्या समरीमा भनेको त त्यो स्टोरीको समरी मात्र हो, हामीले त्यसको जिस्ट हामीले थाहा पाउन सक्दैनौँ। अनि आई थिङ्क बुकको चाहिँ जिस्ट भनेको चाहिँ हरेक मान्छे पछि नै फरक हुन्छ क्या। समरी भनेको चाहिँ सबैको सेम हुन्छ, तर बुकबाट लिन सक्ने नलेज चाहिँ हरेक मान्छे पछि नै फरक हुन्छ। त्यसैले गर्दा आई थिङ्क इट इज बेस्ट टु रिड द बुक्स है। अनि त्यही हो, हामीले चाहिँ बुक्स चाहिँ पढ्नुपर्छ, किनकि आई थिङ्क इट इज डिसरेस्पेक्टफुल टु अथर पनि है, समरी मात्र पढ्ने। अनि त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अथरहरूले यदि आफ्नो जिज्यान लगाएर लेखेका हुन्छन् भने हरेक वर्ड्स एटलिस्ट हामीले पढ्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। द्याट्स माई ओपिनियन। थ्याङ्क यू। म ऋतिकालाई भनेको कुरामा अलिकति फेरि प्लस गरेँ। म जोडिएको विषय छ सेन्ट जेभियर्स कलेजमा बिएसडब्ल्यूको कोर्समा चाहिँ यो झोला कथा मैले पहिलोपटक राखेको थिएँ। भाइ बहिनीहरूले झोला कथा पढ्नुभन्दा पनि झोला फिल्म हेऱ्यो होला, तर मैले पहिलोपटक म जीवनमा किताब पढेर रोको कथा हो यो। म घरबाट होमसिक भएको थिएँ, होमसिक भएर म घर जाँदै थिएँ मास्टर्स पढ्दा, अनि त्यो एउटा किताब किने, बाटोमा पढ्दै गएँ। मलाई पटक पटक रोएँ, तर रुन मलाई फाइदा भयो, किनकि मैले घर त सम्झेँ होइन, रोएँ। अनि मलाई मेरो मन हल्लायो त्यो किताबले, मन भिजायो त्यो किताबले। अनि पछाडि बिएसडब्ल्यूको कोर्स बनाउन मलाई केयुको ले दियो, अनि मैले बिएसडब्ल्यूको कोर्समा चाहिँ त्यो झोला कथा राखेँ। विद्यार्थीलाई यसरी पढाएँ, हरेक वर्ष पढाउँथेँ। अनि +2 लाई पनि झोला कथाको कुरा गर्थेँ। त्यतिखेर जब फिल्म बन्यो नि, फिल्म बनेर मैले विद्यार्थीलाई लगेर हेर्न गएँ। हलमा जाँदा हेर्दै जाँदा त्यो फिल्म चाहिँ बेकार हेरेँ जस्तो लाग्यो, किनकि मैले बनाएको धारणा त्यहाँ पाइनँ क्या। अरू त्यो कथा पढ्दाखेरिको जुन शक्तिशाली थियो नि, जति कथा शक्तिशाली थियो त्यसलाई चाहिँ न्याय गर्न सक्दो रहेछ भिडियोले। त्यस कारण किताबभन्दा शक्तिशाली चिज अरू हुनै सक्दो रहेनछ क्या। अनि अस्तो बिपी कोइरालाको 3 घुम्ते उपन्यास पनि मैले पढेँ होइन। यस्तै यस्तै अरू धेरै कुरा, प्रेमपिण्ड होला, बालकृष्ण समको नाटक होला, त्यसमा फिल्म बन्यो होला, अरू कुरा धेरै बन्यो होला होइन। तर त्यो पढ्दाखेरिको जुन धारणा, पढ्दाखेरिको चाहिँ इमेजिनेसन, कल्पना होइन, त्यो हुन सोच त्यस्तो बेलामा चाहिँ भत्किँदो रहेछ। त्यसकारण समरी पढेर त्यो लेखकले लेखेको कुरालाई चाहिँ हामी जज गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्दैन। त्यहाँबाट पढौँला, जाँचको उत्तर लेखौँला, तर सिक्ने कुरा, भिज्ने कुरा, आत्मसात गर्ने कुरा वा लिङ्क गर्ने कुरा हो, फिल गर्ने कुरा चाहिँ हामीबाट हुन सक्दैन। धन्यवाद। Thank you so much, sir. हामीसँग अर्को क्वेसन पनि छ प्रियङ्काबाट। We know that reading book is one of the best thing to do, but how can we make a habit of reading book? From which book should we take the first step? यो प्रश्नको उत्तर अरू प्यानलिस्टहरूले दिन सक्नुहुन्छ? म भन्दा हुन्छ? हुन्छ। Yes, please. के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी बिगिनर नै भन्नुपर्छ होइन। हामी त बल्ल 11-12 मा पढ्दैछौँ होइन। अब सुरुमा चाहिँ हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्टबाट सुरु गर्नुपर्छ कि अब सुरुमै त मोटिभेटिङ बुक अनि त्यसपछि त्यो फिलोसोफिकल बुक पढ्न थाल्यो भने त बुक पढ्न त लास्टै झ्याउँदो रहेछ, योभन्दा त बरु कोर्स बुक नै रमाइलो हुन्छ भन्ने जस्तो फिलिङ्स आउँछ होइन। अब हामीले अब आफूलाई मनपर्ने जनराबाट चाहिँ कमेडी अनि फ्यान्टासी, एडभेन्चर आफूलाई जुन मनपर्छ त्यसबाटै सुरु गर्नुपर्छ होइन। अब आफूले बुझ्ने तरिकाले अनि आफूमा चाहिँ कुन जनरामा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ त्यो याद हुनु पर्यो होइन। अब त्यसपछि पढ्दै गयो भने चाहिँ आफू त्यो क्यारेक्टरमा भिज्दै गयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुरुमा सिम्पलबाट सुरु गरेको बुक त पछि हामीले फिलोसोफिकल बुकहरू पनि सजिलै पढ्न सकिन्छ नि त, सजिलै बुझ्न सकिन्छ नि त होइन। त्यसैले आफ्नो इन्ट्रेस्टको बुकबाट पढ्न सुरु गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिडिङमा चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट जागेर आउँछ। मलाई चाहिँ त्यही नै भएको थियो है, मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाउँदाखेरि चाहिँ। सही कुरा हो प्रतिभाले भनेको कुरा। आफ्नो जुनमा इन्ट्रेस्ट छ। मलाई अहिले पहिला स्याड सङ सुन्नै मन लाग्दैन, सुन्न धेरै सुन्थेँ, अहिले सुन्न मन लाग्दैन, किनकि मान्छेलाई
त्यसकारण हरेक कुरा इन्ट्रेस्टमा भर पर्ने कुरा हो है। अब कसैलाई के मन पर्ला, कसैलाई के मन पर्ला, कहिलेकाहीँ कसैलाई सानैदेखि फिलोसोफिकल कुरा मन पर्ला। मैले त्यस्ता विद्यार्थीहरू पनि धेरै भेटाएको छु पढाउने क्रममा। अनि कसैलाई चाहिँ कथा कविता वा त्यस्तै उपन्यासका होइन फिक्सनहरू त्यस्ता मन पर्ला, अब कुनै त्यस्ता कुरा मन पर्ला। जुन चाहिँ आफूलाई छुन्छ, टची हुन्छ, म त्यसमा म झन्झट मान्दिनँ। त्यो हेरेर त्यो इन्ट्रेस्ट अनुसार पढ्ने। हेलो हेलो यस यस ए थ्याङ्क यू। मलाई कसले म्युट गरिदिएछ क्या, अनि म सो हामीसँग अर्को एउटा क्वेसन पनि छ सर संस्कृति श्रेष्ठबाट। इज इट बेटर टु रिड बुक्स फर्स्ट एन्ड लेटर वाच द मुभी or to watch the movie first and read books later? त्यो चाहिँ मैले चाहिँ पहिला किताब पढेर मुभी हेर्दा चाहिँ मलाई त्यो भत्कियो, मेरो धारणा भत्कियो। अब जुन चाहिँ आफूलाई सहज लाग्छ त्यही गर्ने। म चाहिँ बेकार हेरेछु जस्तो लाग्छ क्या त्यस्तो हेरिसकेपछि। हामीलाई पनि लाग्छ नि पहिलो भेटमा देखेको मान्छे, पहिलो भेटमा बनाएको धारणा फेरि साँच्चै नै भेट्दा अर्कोचोटि भेट्दा त्यो भत्क्यो भने बेकार भेटेछु जस्तो लाग्छ नि, त्यस्तो हुन्छ। ठिक छ, आफूलाई जस्तो सजिलो लाग्छ त्यस्तै गर्दा हुन्छ। तर म चाहिँ पढ्दा चाहिँ बढी कल्पनामा पुगिँदो रहेछ। अब मलाई चाहिँ त्यो लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच। सो अरू प्यानलिस्टहरूलाई मैले पनि जोड्न चाहेँ। यस यस प्लिज। मैले पनि के मलाई नि त्यस्तै क्वेसन्स आउँथ्यो पहिला, मुभिज हेर्नु कि फर्स्टमा के नभल्सहरू पढ्नु जस्तो हुन्थ्यो। बट मैले चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ मैले नभल्सहरू नै पढाएको थिएँ। अनि नभल्सहरू पढिसकेपछि मुभिज हेर्दाखेरि चाहिँ मुभिजहरूमा थुप्रै सिनहरू काटेको, कति धेरै चिज छैन जस्तो लागेको थियो मलाई। अनि सो मैले चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ बुक्स नै पढ्छु, बिकज बुक्सहरूमा जुन चाहिँ नलेज हुन्छ त्यो मुभीमा हुँदैन। अनि बुक्स पढिसकेपछि नै मुभिज हेर्छु। अनि मुभिजहरू कति राम्रो पनि हुन्छ अनि कति नराम्रो पनि हुन्छ। अनि कति धेरै बुक्सको त मैले बुक्स मात्रै पढेको छु, मुभिज पनि हेरेको छुइनँ। सो फर्स्टमा चाहिँ मलाई बुक्स नै पढ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। ऋतिकाले भन्दा भन्दै मलाई अर्को कुरा पनि याद भयो। हामी त पढ्ने विद्यार्थी हौ नि त। हाम्रो हेर्ने भन्दा पनि हामी पढ्ने हो। हामीले त शब्दको ज्ञान पनि गर्नुपर्ने छ, कम्प्रिहेन्सन, त्यो बोध त्यो हामीले त्यो थाहा पाउनु परेको छ। हामीले त बढीभन्दा बढी वर्ड पावर, हामीलाई शब्द शक्तिको विकास गर्नुपर्ने छ। अनि सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरहरू होइन, वाक्य गठनका कुराहरू हामीले सिक्नु छ। हामीले बढीभन्दा बढी सिक्नु छ। मुभी हेरेर त हामी अरू कुराको विकास गरौँला, तर हामीले पहिलो हाम्रो लेभल हामीले पढ्ने, हामी त भाषाको खेती गर्ने मान्छे हो नि त। विद्यार्थी भनेको त वास्तवमा भाषाको खेती गर्ने मान्छे हो, जसले त्यो पढ्ने मान्छे त भाषाको कुरा गर्ने मान्छे हो। त्यसकारण भाषाको कुरा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ किताब बिस्तारै हेलाको विषय बन्दै गयो। किताब छ, मान्छेको सोकेसभरि राखेको छ, दराजभरि किताबै किताब छ। अनि ठुल्ठुलो कार्यक्रम उद्योग गएको छ, त्यहाँबाट कसैले भिराइदिएको छ किताब, दिक्क मानेर किताब लिएर आएको छ, वा फ्रीमा ल्याएको छ। अनि त्यो ल्याएर कसैलाई पढ्ने मान्छेले पढ्न पनि पाएको छैन, उसले दराजमा सजाएर राखेको छ। सँगसँगै अब किताब, अब त्यो फिल्म हेऱ्यो, अब कसले किताब पढ्ने? अहिले एउटा फेसबुकमा एउटा स्ट्याटस लेख्यो भने स्ट्याटस कसैले हेर्दैन है, कसैले हेर्दैन। त्यो स्ट्याटस लामो स्ट्याटस छ भने स्ट्याटस हेर्दै नहेरी तलबाट इमोजी फालिदिन्छ वा त्यस्तो धारणा बनाउँछ, केही नै मतलबै राख्दैन। त्यस्तो जमाना आइसक्यो। कारण चाहिँ त्यही कुरा गर्दा गर्दै पढ्ने संस्कृतिको विकास कम भयो। हामी पहिलो त पढ्ने नै प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले अब एज अ व्यावसायिक हामी प्रोफेसनलिजमको कुरा गर्दा पनि वा व्यावहारिकताको हामी प्र्याक्टिकल बाटोबाट भन्दा पनि पहिलो कुरा त पढ्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ। तर हाम्रो समाजमा जब पैसा हाबी भयो, पैसाका कुरा हाबी हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ किताब चाहिँ थन्कियो, हेलाको पात्र बन्यो। जस्तो अब दराजमा चाहिँ रक्सीका बोतलहरू सजिए, तर किताब भन्दा पनि रक्सीका बोतलहरूले बढी मान्यता पाउन थाले। हो, त्यो मान्यतालाई चाहिँ अब हामीले नभत्काए कसले भत्काउँछ? समाज त त्यो समाज उन्नत हुन्छ जुन समाजले किताबलाई रेस्पेक्ट गर्छ, किताबलाई पढ्नुपर्छ भनेर बाँड्छ। अझ हाम्रा घर घरमा होला नि कति मान्छेले त्यो किताब पढ्नै पाएको छैन, तर घरमा फोकटिया त्यो धुलो लागेर किताब बसेका छन्। त्यसकारण मुभी भन्दा पनि पहिलो चाहिँ हामी
हाम्रो प्रोफेसनलिजम भनेको त पढ्ने हो है, हाम्रो पढाउने हो, भाइ बहिनीहरूको पढ्ने पनि हो, अनि आफूलाई समाजमा प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो हाम्रो समाज भनेको हाम्रो साथीभाइको सर्कल छ नि, त्यो समाजमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा चाहिँ आफूलाई उन्नत बनाउँछ, उचाइ बढाउँछ के। ओहो यसले त यस्तो राम्रो पढेछ यार, यसको पछाडि मलाई झुक्न मलाई एउटा हुन्छ नि, मान्छे पनि डराओस् क्या उसको ज्ञान देखि। ओहो यो त कस्तो मजाले भनेको, यसको बोलाइ कस्तो, यसको प्रस्तुत गर्ने तरिका कस्तो हो। त्यसले गर्दा हाम्रो उचाइ नै बढाउँछ समाजमा। त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ पढ्नु नै पर्छ जस्तो लाग्छ है। ओके पनि सर, हामीसँग अब एउटा लास्ट क्वेसन छ। फिलोसोफिकल बुक्सहरूको सजेसन दिनु न भनेर प्रतीक मालीले भन्नुभएको छ। प्यानलिस्टहरूलाई के भन्नु छ यसमा? मैले चाहिँ दुईटा बुकको किताब, खप्तड बाबाको त्यो किताबको म पहिलो प्राथमिकता भाइ बहिनीहरूलाई त्यो भन्छु। फिलोसोफिकल किताब गर्ने हो भने है, म अब फेरि म पनि पूर्ण हुन्छ, मैले अहिले किताबको नामै भन्नै सक्दिनँ। कोही त्यो कसैले मलाई विद्यार्थीले प्रसङ्ग विषयमा चाहिँ भन्यो भने चाहिँ म फ्याट्टै भनेको बेला यो किताबबाट यस्तो छ भन्छु। तर योभन्दा चाहिँ अहिले मैले तत्कालै चाहिँ मलाई गीता र खप्तड बाबाको किताब मैले पटक पटक पढेको कारणले गर्दा चाहिँ मैले त्यो किताब पढेँ। अहिले त धेरै छन्, अब ओशोका किताबहरू छन्, अनि अरू अरू राइटरका छन्। नेपालमा चाहिँ धेरै धेरै अब जस्तो विकासानन्दका किताबहरू एकपछि आइरहेका छन्, हामीले पढ्ने सुरु गर्ने माध्यम त्यो हुनसक्छ। वा अङ्ग्रेजीमा लेखिएका विश्व प्रसिद्ध राइटरहरूले लेखेका किताबहरू होलान् होइन, ती किताबहरू पढ्न सक्छौँ। अनि अहिले हामीले चाहिँ के अरे आर्ट अफ लिभिङबाट आएका कुराहरू, त्यो फिलोसफीहरू पनि पढ्न सक्छौँ। धेरै छ, तर मलाई चाहिँ मेरो मन मस्तिष्क हल्लाको पछिल्लो समयमा हल्लाको किताब चाहिँ गीता नै हो। अनि त्यस्तै कुराहरू हुन् जसले मलाई चाहिँ अर्कै लोकमा पुर्यायो। त्यसकारण बिस्तारै बिस्तारै पढ्ने, तर एकैचोटि चाहिँ पढ्न अलिक गाह्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अब भाइ बहिनीहरूले अरूले पनि भन्न सक्नु। मलाई चाहिँ एकदम सिम्पलबाट सुरु गरेको थिएँ है, जिन्दगीको विश्वविद्यालय, नेपाली राइटर एसबी कटुवालको। त्यो चाहिँ सुरुमा सुरु गर्दा चाहिँ यो सिम्पलबाट सुरु गरौँ भनेर मैले त्यो चाहिँ पढेको थिएँ। राम्रो नै लाग्यो, मेरो सजेसन त यही नै हो। सजिलोबाट सुरु गरेको थिएँ मैले चाहिँ। Thank you so much. We would like to answer all of your questions, but we do have limited time. So respecting everyone's time, we will end our question and session here. Thank you so much, everyone from the audience, for your questions and active participation. I, along with Book Point family, would like to give our ultimate gratitude for our 4 panelists for answering their questions so beautifully and also taking out some time from their busy schedule and participating with us. Indeed, it was a really fun and informative sessions. We hope that this session inspired you to start your journey of reading book. We will have similar session on upcoming dates regarding different topics. If anyone would like to join us in our next session too, feel free to join us. Follow us on social media for information regarding upcoming sessions. We are available on Facebook, Instagram, so do not forget to follow us. Also, if you would wish to be neighborhood of our Book Point community, contact us and we will happily and wholeheartedly welcome you all to our community. Now, at last, I would like to invite Ms. Prism Kanal, who has been working as an IT manager in St. Xavier's Literary Club, to give her thank you speech. The floor is yours, Ms. Prism. You may begin. Thank you, moderator. Good evening, respected panelists, teachers, my fellow Xavierians, and members of Book Point. I am Prism Kanal, the IT manager of St. Xavier's Literary Club, and today I am very glad for your participation to make this event successful. After listening to the mesmerizing words of our speakers today, I got inspired to share a poem by American poet Jack Pilatsky on the topic, I Met a Dragon Face to Face. I met a dragon face to face the year when I was 10. I took a trip to outer space. I braved a pirate stain. I wrestled with a wicked troll and fought a great white shark. I trailed a rabbit down a hole. I hunted for a snark. I stored aboard a submarine. I opened magic doors. I traveled in a time machine and searched for dinosaurs. I climbed atop a giant's head. I found a pot of gold.
I did this all in books I read when I was 10 years old. When I was 10 years old, I thought books were only limited to classroom. I used to think books referred only to course books and all the other books were waste of time for us. It was only in grade 10 after I read the novel The Alchemist by Paulo Coelho when I realized how wrong I was. Really, books take us to space, to submarine, and help us live our life to the fullest. Elon Musk, one of the most successful person on earth today, was once asked the theory behind his success. He replied, "My success depends on 3 words. I read books." Elon Musk doesn't have an aerospace degree, but his company SpaceX is one of the prominent rocket company in the world today. And it was all because of his reading habit. Today, we not only learned the importance of books in our life, but also learned to adopt reading as a our enthusiastic participants for your impressive attention and participation on this event. I have my special thanks to the Book Point team for making this event possible. Xaverians will always remember your collaboration and efforts. We are also looking forward to organize events and webinars like this in the upcoming days with your support. Finally, I would like to thank our club moderators, Devendra Paudel sir and Kim Prasai sir, for your coordination and entire club members for your efforts on today's session. With this, we come at the end of today's session, but surely this is a new beginning. Now, I would like to leave the platform wishing you happy learning. Stay safe, stay healthy, and keep reading. Thank you. Thank you so much, Prism, for your words. Now, before ending our session, we have token of love to appreciate your presence as a guest in our session. I would like to present token of love virtually. We have token of love for Mr. Devendra Paudel, sir, for his presence as a panelist, guest panelist in our Saturday Talk session. Next, we do have. I'm so sorry, my technical problem. We do have our token of love for Kim sir for his presence as a guest panelist in our Saturday Talk session. Thank you so much, Kim Prasai sir. धन्यवाद है यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद धेरै धेरै Thank you so much everyone for your presence. We would like to thank you once again for Mr. Kim Prasai sir, Mr. Devendra Paudel sir, St. Xavier's Literary Club members, everyone for joining us through Facebook Live, for your presence out here and for your precious time. Hope you had fun. With this, I formally end our session, which was organized by Book Point in association with St. Xavier's College and St. Xavier's Literary Club. Don't forget to follow us on social media and keep reading books, keep growing, keep glowing. Thank you, everyone. Have a great time ahead. Bye.